नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सव साहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो एसो पंचनमुक्कारो सवपावपणासनो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सत्संग ની શરૂઆત પરથી કરીએ છીએ ભરતભાઈ શ્રી ગૌડા શ્રી વિભૂતિબેન જીલ છે જય સચ્चिदानंद सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद अखुटामृत सुराही महफिल मां बेलाड़ी अमृत सुराही महफिल मां बेलाड़ी स्वायत्त ब्रह्मांड मजहबे मैत्री जछूं स्वायत्त ब्रह्मांड मजहबे मैत्री जछो अखुटामृत सुराही महफिल मां बेलाड़ी अखुटामृत सुराही महफिल मां बेलाड़ी स्वायत्त ब्रह्मांड मजहबे मैत्री जछूं स्वायत्त ब्रह्मांड मजहबे मैत्री जछो शासन देवी देवो संस्तुत संपूजित शासन देवी देवो संस्तुत संपूजी चतुर्गति प्रार्थित निर्भय मुक्ति छूं चतुर्गति प्रार्थित निर्भय मुक्ति छो चौवीसी अनंत नो सर्वोपरि उपरि पण 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 ज्ञानियों नो महाअभेद ब्रह्मांडी सेवक छूं ज्ञानियों नो महाअभेद ब्रह्मांडी सेवक छु अखुटामृत सुराही महफिल मां बेलाड़ी अखुटामृत सुराही महफिल मां बेलाड़ी स्वायत्त ब्रह्मांड मजहबे मैत्री जछूं स्वायत्त ब्रह्मांड मजहबे मैत्री जछो आत्मवत भूतेषु सर्व आत्मे समभाव आत्मवत भूतेषु सर्वात्मे समभाव वसुदैव कुटुंबकम निष्पक्षानंद छूं वासुदेव कुटुंबकम निष्पक्षानंद छु मंगलम मांगल्य नमो अरिहंताणम् मंगलम मांगल्य
नमो अरिहन्ताणं परस्पर ऊर्ध्व प्रेम प्रसन्न चित्त सिद्ध छूं परस्पर ऊर्ध्व प्रेम प्रसन्न चित्त सिद्ध छु अकुटामृत सुराही महफिल मां बेलाड़ी अखुतामृत सुराही महफिल मां भेलाड़ी स्वायत्त ब्रह्मांड मजहबे मैत्री जछूं स्वायत्त ब्रह्मांड मजहबे मैत्री जछु आराधक विराधक नो समद्रष्टा वीतराग 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 वज्र कुसुम मूर्ता मूर्त जागृत जिगर छूं वज्र कुसुम मूर्ता मूर्त जागृत जिगर छु 14 लोकी कृपा दृष्टि स्थूल सूक्ष्म दिव्य नयन 14 लोकी कृपा दृष्टि स्थूल सूक्ष्म दिव्य नयन शुद्ध स्वयं सर्वाणी पाताळ झरण छूं शुद्ध स्वयं सर्वाणी पाताळ जरण छु अकुटामृत सुराही महफिल मां बेलाड़ी अखुतामृत सुराही महफिल मां बेलाड़ी स्वायत्त ब्रह्मांड मजहबे मैत्री जछूं ब्रह्मांड मजहबे मैत्री जछु जगत काजे कोयडो अनादि अनंत मूळ जगत काजे कोयडो अनादि अनंत मूळ निष्काम करुणा निधि उपरी दास हूँ जछूं निष्काम करुणा निधि उपरी दास हूँ जछु अकुटामृत सुराही महफिल मां बेलाड़ी अखुतामृत सुराही महफिल मां बेलाड़ी स्वायत्त ब्रह्मांड मजहबे मैत्री जछूं स्वायत्त ब्रह्मांड मजहबे मैत्री जछु स्वायत्त ब्रह्मांड मजहबे मैत्री जछूं स्वायत्त ब्रह्मांड मजहबे मैत्री जछु उपरी दास हूँ जछूं उपरी दास हूँ जछु उपरी दास हूँ जछूं उपरी दास हूँ जछु जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ. જય એટ સચ્ચિદાનંદ અ ટાઈમ ઉપરીએ હોવું અને દાસ ભાવે પણ હોવું. આખા 14 લોકના નાથ એટલે એની ઉપર કોઈ હોય નહીં, પણ છતાંય દાદા ભગવાન એમ કહે છે કે હું આ તમારા બધાનો દાસ છું, મારે તમારી કોઈની સેવા જોઈતી નથી, પણ આપણે સેવા એટલા માટે કરીએ છીએ કે આપણે પણ તે સ્વરૂપ થઈ શકીએ. એટલે આવું અજોડ જે પ્રાગટ્ય થયું દાદા ભગવાનની અંદર અક્રમ વિજ્ઞાન અને એમની જે દશા ખુલ્લી થઈ એ શબ્દોમાં કથવા સમજવા બહુ જ હાર્ડ છે. આ છું વાળા જેટલા જ પદો છે એમાં દાદા ભગવાન
પોતાની દશાનું જ વર્ણન કરે છે, પણ આપણે આપણી દ્રષ્ટિ જેવી છે અથવા તો જેટલી સમજ છે એ રીતે જ આપણે દાદા ભગવાનને સમજી શકીએ છીએ. છતાંય ઘણી અલગ રીતે દાદા ભગવાન કેવા છે એમની દશા કેવી છે એનું વર્ણન આવા બધા પદોની અંદર ઘણી રીતે આવેલું છે. હવે આપણને દાદા ભગવાને જે આ દિવ્ય ચક્ષુ આપ્યા છે એનાથી આપણે હવે જોઈ લેવાનું કે દાદા ભગવાન કેવા હતા અને આપણે હવે કેવા થવાનું છે. અખોટામૃત સુરાહી એટલે કે એક મહેફિલ હોય ને, જ્યારે એની અંદર બધાને એક સુરાહીની અંદર કોઈ લિક્વિડ, એક સરસ શરબત કે એવું કઈ બધા પીવડાવતા હોય છે, પણ આ જે દાદા ભગવાનની સુરાહી એટલે કે જ્ઞાનની સુરાહી એમણે આખા જગતની અંદર ભેલાડી દીધી. એમણે કશી યાચના એની માટે કરી નથી કે મને કઈ માંથી પ્રાપ્ત થાય. મહેફિલની અંદર એવું હોય કે જે લોકો કઈ બોલે એની અંદર એને વાહવા જોતી હોય. દાદા ભગવાનને એવી વાહવા જોતી નહોતી. આખું બ્રહ્માંડ જેની સત્તાની અંદર હતું, છતાં પણ દાદા ભગવાન પોતે કહે છે કે હું મારો ધર્મ, મૂળ ધર્મ બધાની સાથે મૈત્રી કરવાનો જ છે. મારે કોઈ જીવ સાથે ઊંચ નીચ પક્ષપાત કશું જ છે નહીં. એટલે જેટલા શાસન દેવ દેવીઓ જે હતા એના પર હંમેશા રાજી રહેતા હતા, રાજીપો રહેતો હતો. અને દાદા ભગવાનના મહાત્માઓ પણ બધા દેવ દેવીઓથી રક્ષિત છે. 4 ગતિના દરેક જીવ દાદા ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે અમને પણ તમે મોક્ષ આપી દો, અમને પણ તમે નિર્ભય બનાવી દો. દાદા ભગવાન કહે છે હું બધાની મુક્તિ માટે જ આવેલો છું. અનંત 24 ના ઉપરી એટલે કે 24 તીર્થંકરનું ભેળું સ્વરૂપ દાદા ભગવાન. આ જ્ઞાનીઓના હૃદયની અંદર જે કંઈ હતું તે દાદા ભગવાનની ઓરિજિનલ વાણી થકી ખુલ્લું થયું. ને દાદા ભગવાન કહે છે હું તો તમારા બધાનો સેવક છું. આવું લઘુત્તમ પદ ક્યારેક કોઈએ જોયું નહીં હોય, ક્યારે સાંભળ્યું નહીં હોય એવું આપણે સૌએ જોયેલું છે. આખા જગતના સર્વ જીવો આત્મભાવે સરખા જ છે અને દરેક જીવ મારા જેવો જ છે. એટલે કે વસુદેવ કુટુંબકમની જે ભાવના છે દાદા ભગવાને તે સિદ્ધ કરીને આપણને દેખાડી. એમને કોઈની સાથે કોઈ પક્ષપાત હતો નહીં અને એવો બધાને એમને જોઈને બધાને નિરંતર આનંદ જ થતો હતો. સૌનું કલ્યાણ થાવ, મંગલમ માંગલ્ય એટલે કે સૌનું કલ્યાણ થાવ એવો દાદા ભગવાનનો જે આશય હતો, ભાવ હતો, તે તેમણે પોતાના જીવન દરમિયાન સૌને જ્ઞાન આપીને સિદ્ધ કર્યું. બધાને પ્રેમ જ આપ્યો છે અને હંમેશા પ્રેમથી ઉપર લઈ ગયા છે. દાદા ભગવાનને જોઈને આપણું ચિત્ત હંમેશા પ્રસન્ન થઈ જતું હતું, કારણ કે તેઓ હંમેશા પ્રસન્ન ચિત્તે જ રહેતા હતા. એટલે આપણે પણ દાદા ભગવાનને મળતા હતા તો આપણું પણ ચિત્ત પ્રસન્ન થઈ જતું હતું. ત્યારે એટલી ખબર પડતી નહોતી, પણ એની અંદર એવું કઈ અદ્ભુત એવું ખેંચાણ હતું. દાદા ભગવાનની અંદર એવો કોઈ પાવર હતો કે જેને લીધે જગત વિસ્મૃત થઈ જતું હતું. ને તો જગત વિસ્મૃત થાય એવું છે નહીં. દાદા ભગવાન કહે છે કોઈ જીવ અમારી આરાધના કરે કે અમારી વિરાધના કરે અમને એના પર કોઈ રાગ દ્વેષ થતો નથી, કારણ કે તેઓ વિતરાગ થઈ ગયા છે. વજ્ર એટલે કે લોખંડ જેવા એક આંખમાં એમની કડકાઈ હોય અને એક આંખમાં એમનો પ્રેમ હોય કે આવું જોવું મળવું બહુ મુશ્કેલ હોય. કાં તો કોઈ સિદ્ધ પુરુષ હોય, કાં તો બહુ કડક હોય, કાં તો બહુ કોમળ હોય. પણ દાદા ભગવાન એવા નહોતા. જેની અંદર સૂર્ય સમાન તેજસ્વી અને ચંદ્ર સમાન શીતળતા એવા ગુણ એમનામાં પ્રગટ થયેલા હતા. 14 લોકની કૃપા દ્રષ્ટિ, 14 લોકના નાથ એમની કૃપા દ્રષ્ટિ આપણા પર પડી એટલે આપણી અંદર એ સૂક્ષ્મ રીતે કામ કર્યા જ રાખે છે. પછી દાદા ભગવાન ક્યારેય વિસરાતા નથી. એમની જે વાણી હતી તે પાતાળ લોકની અંદરથી એક ઝરણું ફૂટે કે જેનું ઓરિજિન જાણવું અતિ દુષ્કર હોય એવી દાદા ભગવાનની પવિત્ર વાણી હતી કે જેણે લોકોનું કલ્યાણ કરી નાખ્યું. જગત માટે એક કોયડો છે કે આ જગત કેવી રીતના ચાલે છે, દાદા ભગવાને કોયડો સોલ્વ કરી આપ્યો અને આપણને કાયમને માટે હવે મુક્તિના માર્ગે મૂકી દીધા છે. જેને કોઈ અપેક્ષા જ નહોતી એવા દાદા ભગવાન દરેક જીવ જે એને મળે એના પર કાયમને માટે કરુણા જ વરસાવતા હતા. 14 લોકના ઉપરી એવા દાદા ભગવાન કહે છે પણ હું તો ઉપરી છું, પણ હું તમારો દાસ થઈને જ જીવું છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભરતાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. કઈ ભૂલચૂક થઈ તો માફ કરી દેજો. દીપાનંદજી કઈ વધારે પ્રકાશ પાડવો હોય તો પાડી શકો. એક વાત કહેવાની રહી ગઈ
બોલો બોલો. કે આ એક કથા છે શાસ્ત્રમાં કે જ્યારે સમુદ્ર મંથન થયું ને ત્યારે એમાંથી અમૃત અને ઝેર એમ બે પાર્ટ ખુલ્લા થયા. એટલે અમૃત મેળવવા માટે બધાએ બહુ દોડાદોડ કરી કે કોના પક્ષે આવે. જેના પક્ષમાં અમૃત આવ્યું એ લોકોએ ફક્ત પોતે જ રાખ્યું, બીજા કોઈને આપ્યું નહીં. પણ દાદા ભગવાને આ જ્ઞાન રૂપી અમૃત જે છે એ બધાને ભેલાડી દીધું, પોતાની પાસે કશું રાખ્યું નહીં. અને જેમ જેમ આપતા ગયા તેમ તેમ એ અમૃતની ક્વોન્ટિટીમાં વધારો થવા લાગ્યો, એટલે કે જ્ઞાનનો ફેલાવો થવા લાગ્યો. એવો આનો આશય છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જબરજસ્ત. ઓકે, મહાત્માઓ પ્રશ્ન પૂછવાની મહેર કરજો, પછી આપણો સત્સંગ ચાલે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તમારો અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, ભરતાનંદજી. સચ્ચિદાનંદ. હા, ભરતાનંદજી, સમજણ ભૂલ વગરની કરવી એના પર થોડું સમજાવો ને. એટલે શું છે કે આપણી પાછલી સમજણ કેવી હતી? ભૂલ વાળી હતી. હા, એટલે ભૂલ વાળી, બધી ભૂલો વાળી હતી. હા, એટલે આપણે કેવું જાતનું હતું કે ભાઈ કોઈ આપણી સાથે આમ કરે એટલે આપણે આમ કરવું, આમ કરે એટલે આમ કરવું, ટીટ ફોર ટેટ. પછી થોડું ડાયો હોય તો શું કે આપણે કોઈ દુઃખ આપવું નથી, પણ પેલો આપણને દુઃખ આપે તો પછી કઈક આપણે સામે એટેક તો કરવો પડે ને. એટલે આવી બધી ઊંધી નાની સમજણો બહુ પડેલી છે. તો કે આ જ્ઞાન મળ્યું એટલે આખી સમજણ બદલાઈ. અને જ્ઞાન મળતા પહેલા બધી વાતો કરીએ કે મોક્ષે જવું છે, મુક્તિ જોઈએ, બધી વાતો કરીએ, પણ કેવી એ સમજણ વગરની. અને હવે આપણે ખબર પડી કે આ મોક્ષ એટલે શું, મુક્તિ એટલે શું, અને મારે હવે એટલે આપણો આગળનો આખી લાઈન કેવી છે, ડાયરેક્શન કેવી છે, એના બાબતમાં આપણે ક્લેરિટી થઈ ગઈ. સમજાય? સમજણ આખી ચોખ્ખી થઈ ગઈ કે ભાઈ હવે મારે મોક્ષે જવું હોય તો કે મને નિશ્ચય પ્રાપ્ત થયો, હું શુદ્ધાત્મા થઈ ગયો. આ અનુભવ લક્ષ અને પ્રતિદિના સ્ટેજમાં છું. પછી ધીરે ધીરે લક્ષ વધતું જાય અને પછી અનુભવની દશા ખુલ્લી થાય. તો કે આપણને ક્લિયર થઈ ગયું આ સમજણમાં. સામે વ્યવહારના ભાગમાં પણ ક્લિયર થઈ ગયું કે આ વ્યવહાર છે નિકાલી, પણ નિકાલી વ્યવહાર પણ કોઈને અડચણરૂપ થતો હોય, કોઈને દુઃખરૂપ થતો હોય તો મોક્ષ માર્ગમાં એ હેલ્પિંગ નથી. મોક્ષ માર્ગમાં હેલ્પિંગ નથી. એટલે આ શું આવી નાની એટલી બધી સમજણની આપણે ક્લેરિટી આવી ગઈ ને, એટલે આમ જોવા જઈએ તો ક્રમિક માર્ગમાં પણ જે ભૂલો ના દેખાય ને એવી ભૂલો પણ આપણને દેખાય છે. એટલે કે જેટલી સમજણ ચોખ્ખી થઈ એટલું આપણને આ પાછલી ભૂલો બધી દેખાય કરે. કારણ કે આ અત્યારે જે ઉદયમાં આવે છે એ પાછલી ભૂલોના આધારે ઉદયમાં આવે છે. બરાબર છે. એટલે અત્યારનો આપણો જે વ્યવહાર છે એ પાછલી અણસમજણના આધારે આમંત્રણ આપેલો વ્યવહાર છે. એટલે એ અણસમજણની સમજણ થઈ, એટલે કે સમજણ છતી થઈ. એટલે ખાલી સમજણ છતી થાય ને એટલે બધો ઉકેલ આવી જાય. ઊંધી સમજણથી માર ખાવો પડે, ઊંધી સમજણથી સંસાર, ને છતી સમજણ થાય એટલે મોક્ષ તરફ જવા માંડે. એટલે પેલા કહું નાની વાતમાં અણસમજણ હતી. એટલે કે ઘરમાં હઈએ તો કામ કરવું પડે, તો ત્યાં આપણે શું થાય કે હું કામ કરું છું ને બીજા બધા મને હેલ્પ નથી કરતા. સમજાય? કે ઘરના બીજા છે, કે આ દીકરો છે, કે દીકરી છે, કે આ હસબન્ડ છે, તો કે આટલા બધા મહેમાન હતા એ લોકો મને હેલ્પ કરી જોઈએ, મારા એકલાની જ જવાબદારી છે, મારા એકલાનું ઘર છે. તો કે આવી ઊંધી સમજણ હતી. એટલે ઊંધી સમજણના આધારે કામે કરે, વૈતરું કરે, અને પાછા ઉપરથી અંદર કસાયો બાંધે, કસાયો કરે. હવે સમજણ આખી છતી થઈ. એટલે શું સમજાય કે આ તો આ મારો જ હિસાબ છે, વ્યવસ્થિત હિસાબ છે. એટલે પછી એ પાછલી ઊંધી સમજણ વાળો ભાગ આવે ખરો, પણ ત્યાં
એને મોટામાં મોટો તપનો ફાયદો થઈ જાય. હા જયંતિ. એટલે આ સત્સંગનો જે આપણે સત્સંગનો સંજોગ મળે ને હા એમાં આપણી જે ઊંધી સમજણ હોય ને એ બધી છતી થતી જાય. હા એટલે એમ કરતા કરતા બધી સમજ જો છતી થઈ ને તો બધું સમાવી જાય. એટલે કવિએ જે લખ્યું ને કે સમજ હંમેશા સમાવી દેશે ને બુદ્ધિ ઉભરાવી દેશે. એટલે આ સમજ હોય ને તો બધા પ્રોબ્લેમ ની અંદર સમાવી દે, અને બુદ્ધિ હોય ત્યાં જેમ દૂધ ઉભરાય ને ઉભરાવી દે. હા પ્રોબ્લેમ ના હોય તો એ બુદ્ધિને લઈને પ્રોબ્લેમ ઉભો થઈ જાય. એટલે આપણને હવે ધીરે ધીરે બુદ્ધિનું ચલણ ઓછું થવા માંડે. હા અને આ સમજવાનો ભાગ છે એ કામ કર્યા કરે. હા અને પછી ખાલી દર્શન વાળો ભાગ કામ કરે. એટલે અત્યારે સમજણ છતી થાય અને પછી એ દર્શન ના આધારે ચાલે આખો એનો વ્યવહાર. એટલે કેવી રીતે? આ સમજ છે ને, સમજ પછી દર્શનમાં પરિણામ પામે. સમજ આગળ જતા જતા એ દર્શનમાં જાય. એટલે અત્યારે કેવું છે કે આ સત્સંગમાં સાંભળ્યું તમને ક્લિક થયું કે ભાઈ આમ નહીં પણ આમ હોવું ઘટે, એ તમને ક્લિક થયું એટલે પછી એ રીતે તમે જાઓ. પછી શું હોય કે પછી એ બુદ્ધિ વાળો ભાગ ના હોય પણ દર્શન વાળો ભાગ હોય. એટલે એને દેખાયા કરે, કે આવા સંજોગોમાં આજે આ વ્યવહાર આવ્યો તો કે મારે કેવું હોવું જોઈએ, મારે આવી રીતે હોવું જોઈએ. એટલે એ વ્યવહાર થાય ખરો ના થાય પણ દર્શનમાં એને ચોખ્ખું હોય. સમજાય? એટલે કે આ મોક્ષ માર્ગ ને અનુરૂપ વ્યવહાર નિકાલી છે, એટલે હોય ખરો ના હોય પણ અંદર એને ચોખ્ખું દેખાય ખરું કે આ યોગ્ય નથી. એટલે એ થયું ને એટલે સમજમાંથી દર્શનમાં જાય. એટલે આ સમજણ વધતા વધતા પછી દર્શનમાં જાય. એટલે આપણા મહાત્માની અત્યારે જે સત્સંગનો પરિચય જેમ જેમ થાય ને એમ બધાની દર્શન આખી સમજણ ખીલતી જાય. અને પછી એ દર્શનમાં પરિણામ પામે. અને દર્શન સુધી જેટલી થઈ ગઈ એટલું પછી તમને સંસારમાં કોઈ તકલીફ પડે નહીં. એટલે આમ આપણને કેવળ દર્શન થઈ ગયું. કેવળ દર્શન થયું. કેવળ દર્શન એટલે તમને એ રીતે તમને કઈ પણ વ્યવહાર થાય ને દરેક વ્યવહારમાં દેખાય કે આ વ્યવહાર યોગ્ય છે કે નથી. એમ આ મોક્ષ માર્ગને અનુરૂપ છે કે નથી એ દેખાય. અને છતાંય તમે વ્યવહારના કરતા થઈ ના બેસો. હજુ એવું લાગતું હોય કે કરતા થતા હોય ના હોય, એટલે જાગૃતિ તો હોય જ કે આવું વર્તન થઈ રહ્યું છે એટલે કરતા ના થયા કેવાય ને. આવું વર્તન થઈ રહ્યું છે એટલે કરતા ના થયા. અને મારે આવું ના થવું જોઈએ, મારાથી આવું થઈ ગયું, મારે પ્રતિબંધ કરવા પડશે. એ શું થયું કે કરતા થઈ ગયા નહીં પણ ગાદી છોડી દીધી, પોતાની સીટ છોડી દીધી. એટલે પાછો સીટ પર બેસવાનો પુરુષાર્થ કરવો પડે. એટલે આ દ્રષ્ટિ મળ્યા પછી આ દ્રષ્ટિ જે મળી એ બધા ભરેલા માલ સાથે મળી. એટલે ધીરે ધીરે સમજણ પછી ક્લિયર થતી જાય. અને એ રીતે પછી આગળ પ્રગતિ થયા કરે. એટલે આ જે બધી ઊંધી સમજણ હતી એ હવે આ વિજ્ઞાન દ્રષ્ટિ મળી. એટલે આ દ્રષ્ટિના આધારે તમને દેખાય કે આમ નહીં પણ આમ હોવું ઘટે, આમ નહીં પણ આમ હોવું ઘટે. થાય ના થાય જુદી વાત છે, પણ જે હોવું ઘટે એટલે જે શ્રીમદ રાજચંદ્ર કહ્યું ને કે જ્યાં જ્યાં જે યોગ્ય છે ત્યાં ત્યાં તે હોય. એટલે જે હોવું ઘટે એવું નથી થતું ત્યાં એ પોતે આખો જાગ્રત હોય. વ્યવહાર લઈને આવેલો ના પણ થાય તો પોતે એના પક્ષમાં ના હોય, જાગ્રત હોય. આવું હોવું ઘટે, આવું હોવું. એટલે આ શું હોય કે આપણી આ સમજણ આખી ફરી. પાછલી સમજણ શું હતી કે અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે એ પ્રમાણેની હતી, અને એ વખતે એ આપણને સાચું લાગતું હતું.
હવે આખો ભાગ ઉડ્યો એટલે હવે આપણે મોક્ષે જવું છે, એટલે કે મોક્ષ માટે શું હેલ્પિંગ છે એ આપણને એ સમજમાં આખું ક્લેરિટી કે સમજણ ચોખ્ખી થતી જાય કે આવું હેલ્પિંગ છે. એટલે આ સત્સંગના પરિચયથી સમજણ ખીલતી જાય, અને પછી સમજણ ખીલે એટલે પછી સંસારમાં ગમે તે પ્રોબ્લેમ આવે ને તો એ સમજણ હોય તે તો સમાવી દે. અને એ વખતે જો બુદ્ધિનું ચલન ચાલે તો પ્રોબ્લેમ વધારી દે. એટલે આવી સિમ્પલ વાત છે. બહુ સરસ. ચાલો વધીશું આગળ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વસંતજી વસંતભાઈ સોહમ. જય સચ્ચિદાનંદ ભરતાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ જય દીપકાનંદજી. સચ્ચિદાનંદ. હમણાં 2 દિવસ પહેલા વોટ્સએપ પર જ આવ્યું હતું કે સંસાર ઉભો કરનારી અજ્ઞા શક્તિ છે, તે સંસારની બહાર નીકળવા ના દે. પ્રજ્ઞા શક્તિ સંસારમાં એને રહેવા ના દે, મારી ઠોકીને ઢસડીને આમ બાંધીને મોક્ષે લઈ જાય. એમાં પ્રજ્ઞા શક્તિ એનો અર્થ શું થાય? પ્રજ્ઞા અને અજ્ઞા. અજ્ઞા શક્તિ એટલે અજ્ઞા શક્તિ એટલે આપણું જે અજ્ઞાન થયું એ આ બુદ્ધિ સાથે કનેક્ટેડ અજ્ઞા કહેવાય. આ તારે અંદર અંતસ્કરણ બુદ્ધિ ખરી કે નહીં? હા, ખરી. તો કે આખું જગત બુદ્ધિના આધારે ચાલે કે ના ચાલે? બરાબર. બરાબર. અને બુદ્ધિને તો બહુ મોટો ગુણ ગણે ને કે આ બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ છે. હવે બુદ્ધિનું કામ શું? તો કે દરેક સંજોગમાં તમને નફો ખોટ બતાવે. બરાબર. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ. પણ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ શાનો બતાવે? સંસારમાં. હા, સંસારમાં બતાવે. સંસારમાં ક્યાં પ્રોફિટ છે ને સંસારમાં ક્યાં લોસ છે. એટલે પછી દરેક જીવ જાય કઈ તરફ? સંસારના પ્રોફિટ તરફ જાય. હા, સંસારમાં જ રહે. હવે એટલે કે અલ્ટિમેટલી એ સંસારમાં જ ચાલ્યા કરે ને. હા. એટલે એ રીતે કહ્યું કે અજ્ઞા શક્તિ સંસારની બહાર નીકળવા દે નહીં. હા, એ ખબર પડી ગઈ, પણ હવે પ્રજ્ઞા શક્તિનો ખબર નથી પડતી. હવે પ્રજ્ઞા શક્તિ એટલે શું? તો કે જ્યારે એને આ જ્ઞાન દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય, એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા છે ભાન થાય, એટલે એ વખતે પ્રજ્ઞા શક્તિ ખુલ્લી થાય છે. એટલે પ્રજ્ઞા શક્તિ એનું કામ શું? કે તમારે આ ફાઇલ નંબર 1 ની જ્યાં જ્યાં ભૂલો થાય ને ત્યાં ચેતવ કરે. સમજાય? બરાબર. એટલે ફાઇલ નંબરની ભૂલો થાય તો ત્યાં શું થાય? એ ખબર પડે કે અહીંયા ખોટું થઈ રહ્યું છે. મ્યુટ થઈ ગયું છે તમારું. ભરતાનંદજી મ્યુટ થઈ ગયા તમે. એટલે શું થાય કે આ અજ્ઞા શક્તિ સંસારમાં ખેંચી અને પ્રજ્ઞા તમને ચેતવ કરે. તો પ્રજ્ઞાનું કામ શું હોય? તો કે આ જે શુદ્ધાત્મા, આ જે દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ, શુદ્ધાત્માનું જે લક્ષ્ય બેઠું, એનું જે સુખ ચાખ્યું ને, એટલે કે આ આપણા સંસારમાં રહેવા છતાં ચિંતા ના થાય, નિરાકુરતા રહે, આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ અડે નહીં. એટલે અંદર એક ખાતરી થઈ ગઈ કે હવે આ ખરેખર હવે ખાલી મોક્ષ જ જવા જેવું છે, બીજા કશામાં પડવા જેવું નથી. અંદર ખાતરી થઈ ગઈ. એટલે આ પ્રજ્ઞા શક્તિ શું કરે કે હવે આ ખાતરી થઈ ગઈ, પણ ખાતરી થયા પછી પણ ભરેલો માલ સંસાર તરફ ખેંચી જાય કે ના ખેંચી જાય? ખેંચી જાય. એ વખતે પ્રજ્ઞા શક્તિ આ સોહમ ને ચેતવે. બરાબર. કે ભાઈ આ તો આ સંસાર વધારવાની વાત છે, આ તમે સંસારનો પક્ષ લઈ રહ્યા છો.
આ તમે બુદ્ધિનો પક્ષ લઈ રહ્યા છો અને આ બુદ્ધિનો પક્ષ લો છો, સંસાર પક્ષી થયા એટલે સંસારમાં વધારે ભટકવું પડશે. બરાબર, આપણે ચેતવે એટલે 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 એ વખતે પોતે જાગૃત થઈ જાય અને પ્રજ્ઞાની વાત સ્વીકારે, પ્રજ્ઞાના પક્ષમાં રહે એટલે એ પ્રજ્ઞા પક્ષી એટલે આત્મા પક્ષી કહેવાય. બુદ્ધિના પક્ષમાં એટલે સંસાર પક્ષી, એટલે કે આત્મ પક્ષી થઈ ગયો. સમજાય? કોના પક્ષમાં છે? તો કે આત્માના પક્ષમાં છે. એટલે પછી આત્મ પક્ષી થયો એટલે એનો સંસાર વાળો ભાગ આખો છૂટવા માંડે. ભરેલો માલ છે એનો પક્ષ ના લે એટલે ભરેલો માલ ખાલી થાય કે ના થાય? એટલે ભાગાકાર થતો જાય. હા, એટલે એમ કરતા કરતા એનો સંસાર વાળો ભાગ આખો ખાલી થઈ જાય. દાદા ભગવાને આપણા માટે આટલું જ મૂક્યું કે પેલા બુદ્ધિ હતી, બુદ્ધિનું ચલણ હતું. હવે બુદ્ધિનું ચલણ હતું છતાંય અનુભવ કરાયો, ભાન કરાયું કે હું શુદ્ધાત્મા જ છું. આપણે બોલે હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા જ છું. એટલે કે લક્ષ્ય અને પ્રતીતિ આખ્યમાં રહ્યા કરે આપણને. એટલે અંદર ખાતરી થઈ ગઈ કે હું શુદ્ધાત્મા છું, હવે મારે મોક્ષ જ જવું છે. પણ છતાંય આ સોમના ભાગમાં ભરેલો માલ હોય તો ક્યારેક ક્યાંક સંસાર તરફ ખેંચે કે ના ખેંચે? 100% ખેંચે. તો કે ખેંચે, પણ પાછી જોડે પ્રજ્ઞા પણ છે એટલે પ્રજ્ઞા ચેતવે ખરી. તો ભૂલ ક્યાં થાય કે પ્રજ્ઞા જયારે ચેતવે ને તો ઘણી વાર આપણે પ્રજ્ઞાની વાત સાંભળીએ નહીં. પેલું કે આંખ આડા કાન કરીએ એના જેવી વાત છે. એટલે પ્રજ્ઞાની વાત જયારે સાંભળીએ નહીં, એ સ્વીકારીએ નહીં અથવા એને એની તરફ આમ કે ઉપેક્ષા કરીએ એટલે પ્રજ્ઞા ઉપર આવરણ આવતા જાય. તો વારંવાર પ્રજ્ઞાની વાત ના સાંભળીએ એટલે પ્રજ્ઞા પર વધારે આવરણ આવે, અને વધારે આવરણ આવે એટલે શું થાય કે પ્રજ્ઞા ચેતવે ને તો એ ત્યાં પહોંચે નહીં, આવરણ હોય એટલે. એટલે કે પ્રજ્ઞા જતી રહેતી નથી, પ્રજ્ઞા જતી નથી રહેતી, ખસી જતી નથી. પ્રજ્ઞા ત્યાં ને ત્યાં હોય તો ઉપર પેલા વાદળા આવી જાય એટલે આવરણ આવી જાય. એટલે પછી શું થાય કે પછી એવો કઈક સંજોગ આવે, હવે પ્રજ્ઞાનું ના સાંભળીએ એટલે માર ખાવો પડે ને સંસારમાં. એટલે જયારે માર ખાવો પડે વધારે ત્યારે પાછો જાગૃત થઈ જાય, એટલે પાછો પ્રજ્ઞાના પક્ષમાં બેસી જાય. એટલે પાછા પેલા આવરણ ખસે અને પછી પ્રજ્ઞાનું સાંભળતો થાય, પાછું રાગે પડે. પાછું થોડો વખત જાય, પાછું કઈક એવું આવે ને તો સંસાર પક્ષી સ્વીકારી લે, પાછો માર ખાય. એમ કરતા કરતા માર ખાતા ખાતા અનુભવ કરતા કરતા અનુભવ કહીને ટેસ્ટેડ થતા થતા એ પૂરેપૂરો પ્રજ્ઞા પક્ષી થઈ જાય. એક ટાઈપનો પુરુષાર્થ જ થયો. હા, એટલે હવે પૂરેપૂરો પ્રજ્ઞા પક્ષી થઈ ગયો પછી વાંધો ના આવે. બરાબર. સદાય જ્ઞાનમાં રહેવા આવ્યા, આશીર્વાદ આપો. એને આવું તું નક્કી કરે ને એટલે રહેવાય, દાદાની કૃપા ઉતરી જાય. હા, હવે રહેવું છે જ્ઞાનમાં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપક. વસંતજી. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी. एक दादा का वाक्य है कि रिलेटिव और रियल हमेशा साथ में ही होते हैं. अब ये जैसे शरीर है तो रिलेटिव और रियल साथ में ही है, ये जीवन चीजों का हो गया. और ये जैसे मेरा शर्ट है, ये भी रिलेटिव और रियल साथ में ही है क्योंकि परमाणु जो बना है वो रियल है और ये शर्ट की इसकी अवस्था है. और ब्रह्मांड में भी अपन ये जानते हैं कि आत्मा कहीं पे भी अकेला है ही नहीं, ऑलवेज कवर्ड विथ मैटर. परमाणु से कवर हुआ हुआ ये, मतलब लोक के अंदर that it goes to आलोक. अब एक दूसरा मतलब यहाँ पर जो मुझे बात खड़ी हुई वो कि जो विशेषा परमाणु है वो एकदम फ्री है. उनका किसी के साथ मतलब उनका ये रिलेटिव रियल उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है.
क्योंकि विश्वसा परमाणु बिल्कुल फ्री है और वो भी भरे हुए हैं पूरे संसार में। तो क्या ये समझ सही है? क्या है कि विश्वसा परमाणु, हाँ, तो जितना पुद्गल और चेतन संपर्क में आया ना, नहीं वो तो प्रयोगसा हो गए और वो विश्वसा। इतना ही है। बाकी तो सब सारा विश्वसा है ना। हाँ, तो बाकी जो विश्व, जैसे ये आलोक में, ये लोक में जो ऊपर सिद्ध शिला है, हाँ, वहां भी आत्मा अकेला ही है, हाँ, दूसरे वहाँ दूसरे तो वो पुद्गल परमाणु नहीं है। नहीं, वहां नहीं है। यस, इसलिए दादा बाबा ने कहा, कैसे बताया कि संसार में है वहां तक द्वैत है। हाँ, मीन्स रिलेटिव और रियल दोनों साथ में। साथ में। फिर कैसा हो जाता है कि एक ज्ञान दृष्टि मिली तो निश्चय से अद्वैत हुआ हाँ, और व्यवहार से द्वैत रहा। एग्जैक्टली। और जब व्यवहार सारा खत्म हो गया तो फिर और मोक्ष में चला गया तो ओनली रियल बचा, अद्वैत। रियल। हाँ, अद्वैत। तो इस तरह से ये रियल रिलेटिव है, ख्याल में। तो जहां तक दृष्टि नहीं है वहां तक तो सब रिलेटिव है। हाँ, में सब द्वैत है। हाँ, फिर ये दृष्टि प्राप्त हुई तो द्वैत और अद्वैत दोनों साथ में हो गए। पहले तो वो द्वैत को ही अद्वैत मानता था और अद्वैत को पहचानता नहीं था। मीन्स रिलेटिव को रियल मानता था और रियल को पहचानता नहीं था। एग्जैक्टली। तो पूरा था रिलेटिव में। और मानता क्या था, ये सब द्वैत है, ये सब द्वैत है, ये सब द्वैत है, इससे मुझे मुक्त हो रहा है। जब दृष्टि, ये दादा की दृष्टि प्राप्त होती है तो रियल का भान होता है कि मैं शुद्धात्मा, वो भान हो गया। उनका लक्ष्य और प्रतीति बैठ जाती है। तो रियल का भान हुआ तो उनको द्वैत समझ में आया। जब रियल हुआ तो रिलेटिव क्या है वो समझ में आ गया ना। आ गया, एग्जैक्टली। इसलिए रिलेटिव रियल दोनों साथ में है। साथ में। और ये ऐसा करते करते रिलेटिव साथ में है तो जो रिलेटिव पार्ट है वो कैसा है कि भरा हुआ, लेके आया हुआ, लेके आया, और नया नया चार्ज करना बंद हो गया। हाँ, तो धीरे धीरे वो रिलेटिव सब खत्म हो जाएगा। इट विल डिजोल्व। एग्जैक्टली। और जब पूरा डिजोल्व हो गया तो निर्वाण हो जाता है। तो तब बाद में जब सिद्ध गति में होता है तो वहां सिर्फ रियल होता है। तो वो अद्वैत दशा, वहां सिर्फ रियल है। और यहाँ सारे जीव संसार में है तो जहां तक उनको ये दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है वहां तक सब रिलेटिव है। दृष्टि प्राप्त होने के बाद रिलेटिव रियल मीन्स ये द्वैताद्वैत, द्वैत और अद्वैत चालू। बराबर क्लियर। हाँ, तो इस तरह से तो संसार में है न, संसार में पुद्गल है, ऐसा विशेषा पुद्गल है। हाँ, मगर वहां वो चेतन भाव का आरोपण ही नहीं हुआ क्योंकि वो सिर्फ पुद्गल है। हाँ। इसलिए वो रिलेटिव है। नहीं, ये नहीं। साथ में ये क्या है, विश्वसा रिलेटिव नहीं है। विश्वसा कैसे रिलेटिव होगा? विश्वसा, हाँ विश्वसा रिलेटिव मीन्स कैसे कि ये हम जो कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, रियल के कॉन्टेक्स्ट में, मीन्स आत्मा के कॉन्टेक्स्ट में, उसके हिसाब से वो पुद्गल परमाणु है, वो रिलेटिव हो गए। वो उसके तत्व के
तत्व के रेफरेंस में देखते हैं, तत्व के रेफरेंस में तो आत्मा भी तत्व हुआ और पुद्गल भी तत्व हुआ। परमाणु भी तत्व हाँ, पुद्गल परमाणु भी तत्व हुआ। ख्याल में? तो पुद्गल तो सारे तत्व तो शुद्ध ही है। सारे तत्व अपने दरअसल अवस्था में शुद्ध ही है, शुद्ध है, बट वो साथ में मगर है। साथ में तो एक जीव है ना, वहां साथ में। हाँ, साथ नहीं, इवन निर्जीव के अंदर भी तो 5 तो साथ में है ना। नहीं नहीं, निर्जीव है तो निर्जीव ये निर्जीव में 5 निर्जीव में तत्व है ना। 5 तत्व निर्जीव में साथ में ऐसा ही नहीं है। निर्जीव में चेतन तत्व ही नहीं है ना। हाँ, हाँ, नहीं तो निर्जीव सिर्फ में चेतन तत्व नहीं है, लेकिन निर्जीव भी 5 तत्व साथ में है। स्थिति सहायक, गति सहायक, काल, क्षेत्र सब उसके साथ में है। हाँ ये हाँ बराबर। ये तो इसलिए बताया इसलिए तो बताया कि व्यवहार राशि कैसी है। ये 6 तत्व के एक बोलते हैं कि यूनियन है, 6 तत्वों का कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हाँ, वो मिलके काम करते रहते हैं। हाँ, मगर हम जो बोलते हैं ना कि जो जहाँ जीव ही नहीं है तो वहां चेतन नहीं है। तो चेतन नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहां से पुद्गल तत्व है, और पुद्गल तत्व को जगह तो देनी पड़ेगी। तो आकाश तत्व तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ, और पुद्गल तत्व की अवस्था बदलती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो ये गति सहायक और स्थिति सहायक आ जाएंगे। आ जाएंगे। हाँ, मगर ये जो बाकी के जो 4 तत्व है ना, 5 तत्व, आकाश तत्व, ये पुद्गल, गति सहायक, स्थिति सहायक, वो मिलके विभाविक अवस्था खड़ी नहीं होती। नहीं होती है। इसलिए वो सारे तत्व उसी समय भी प्योर फॉर्म में है। हाँ, पुद्गल तत्व तभी उनको विश्वसा बोलते हैं। प्योर फॉर्म में है, विभाविक नहीं हुए, इसलिए वो विश्वसा बोलते हैं, शुद्ध तत्व। शुद्ध तत्व है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि पुद्गल है तो तत्व एक रही ने वो शुद्ध ही है। फिर उनकी जब विभाविक अवस्था खड़ी होती है, सारे परमाणु इकट्ठे होते हैं, तभी वो शेप लेता है, रूप, रस, स्पर्श, गंध, तभी वो पार्ट एंटर होता है। एंटर होता है। तो जैसा जैसा वो उनका स्कंद हुआ, वो सब इकट्ठे हुए, तो किस फॉर्म में इकट्ठे हुए उसके हिसाब से उनका कलर आएगा, उसके हिसाब से उनकी सुगंधी आएगी, उसके हिसाब से उनका शेप आएगा, रूप आएगा। तो ऐसे है। तो ऐसे बाकी के 5 तो है तो रियल ने, रियल है, रियल में से अविनाशी। और अविनाशी। हम जब बोलते हैं रियल रिलेटिव, तभी हम आत्मा के अनुसंधान में बोलते हैं कि शुद्ध आत्मा रियल, ऐसा करके। नहीं क्लियर हुआ? नहीं, मैंने जैसे बताया था कि ये शर्ट है, अब ये भी तो रियल और रिलेटिव साथ में है। नहीं, शर्ट में रियल रिलेटिव, शर्ट में तो सिर्फ पुद्गल तत्व है, साथ में आकाश तत्व है, चेतन तत्व है ही नहीं, इसलिए उनको रियल रिलेटिव साथ में नहीं बोलते। अच्छा, मैंने क्या बताया कि हम जब बात करते हैं रियल तो चेतन के रेफरेंस में बात करते हैं। चेतन के रेफरेंस, हाँ, उस तरह से बात करें तो बराबर। यस 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 यस। चलो आगे बढ़े। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलो से। આ 6 તત્વોની વાતો કરીને એમાં જે આ વાવાઝોડામાં જે પતરા જે ઉડે ને, પતરામાં સ્થિતિસહાયક તત્વ, ગતિસહાયક તત્વ હોય ને પતરામાં, એટલે આ બધા આપણે ક્યાં કામ છે? આપણે સમજીએ કે આ વાવાઝોડું આવીને પતરા ઉડ્યા, તો પતરા ઉડ્યા એ તો આ સ્થિતિ સહાયક અને ગતિ સહાયક તત્વો એ બધે આ જગતમાં કામ કર્યા કરે કે ના કર્યા કરે?
એનું કામ તો આ કર્યા કરે. જગત નો વ્યવહાર ચાલે કેવી રીતે? તો કે આ ગતિ સહાયક સ્થિતિ સહાયક તત્વો હોય ત્યારે ચાલે ને. એટલે તમે તો દુકાને જાઓ, બિઝનેસ પર જાઓ, કે તમે ખાઓ પીઓ તો તમારો હાથ આમ કરીને મોંમાં જાય છે તો ગતિ સહાયક તત્વો હેલ્પ કરે ત્યારે ને. ના, એટલે નિર્જીવમાં બી તત્વો હોય, નિર્જીવમાં બી તત્વો હોય. નિર્જીવમાં હોય એવું નહીં. એ જે પતરા છે એ પૂતગલ છે અને આ તત્વો છે જુદું છે. કે બરાબર. આ ગતિ સહાયક અને સ્થિતિ સહાયક તત્વો એ આખું જુદું તત્વ જ છે. એટલે આકાશ હોય તો પતરાને સ્પેસ આપે ને. જગ્યા ક્યાંથી, એને ક્ષેત્ર ક્યાંથી મળે? તો કે આકાશ હોય એટલે એને ક્ષેત્ર મળે. પછી આ ગતિ સહાયક હોય તો એને એ ગતિ થાય, સ્થિતિ સહાયક હોય સ્થિતિ થાય. બરાબર. એટલે કે આ ગતિ સહાયક કે સ્થિતિ સહાયક તત્વો પૂતગલ ની અંદર ઘૂસી જતા જાય છે એવું નહીં. અંદર પ્રવેશે છે એવું નહીં. તો એ જુદા જ છે. ભરતાનંદજી, એક પ્રશ્ન પૂછું કે હું જ્ઞાની 14મી આકાવણીનો છે. જ્ઞાની પુરુષ આત્માને વેદનથી, ગુણથી અને લક્ષણથી જાણે. વેદનથી જાણે એટલે કે સ્વસંવેદન, પરમાનંદ, અને ગુણ એટલે અનંત જ્ઞાન. વેદનથી એટલે સ્વસંવેદન અને પરમાનંદ, અને ગુણ એટલે કે અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, એ બધું. અને લક્ષણ એટલે કે ક્ષમા, આર્જવતા, રુજુતા, શૌચ, એવા 10 લક્ષણો. આ બધું એ લક્ષણો છે ને એ બહારના છે. લક્ષણો જે છે ને, લક્ષણ એટલે બહારથી દેખાય એ. સમજાય? એ આર્જવતા હોય, રુજુતા હોય, મૃદુતા હોય, એ બધું જે હોય ને એ આ દેહ થી વ્યક્ત થતા લક્ષણો છે. પણ એ વ્યતિરેક ગુણો છે એમ કહી શકાય છે. હા, તો વ્યતિરેકિત થયા ને. એટલે આત્માને નથી અને પ્રકૃતિને નથી, વ્યતિરેક છે. ના, શું કહ્યું કે દેહ થી પ્રગટ થતા લક્ષણો છે. દેહ થી પ્રગટ થતા. હા, એટલે આત્માના નથી. આત્માના નથી, પણ આ જે ભગવત ગુણો છે એ આત્માના ખરા ને. ભગવત ગુણો આત્માના કયા? આત્માના આપડે સિમ્પલ આપણે જઈએ કહીએ ને, જ્ઞાતા, દ્રષ્ટા, પરમાનંદ, એ બધા આત્માના કહેવાય. પ્રકૃતિના ના પછી આ ભગવત ગુણ એટલે પ્રકૃતિમાં ભગવત ગુણ ખુલ્લા થાય છે. ભગવત ગુણો ખુલ્લા ક્યાં થાય છે? પ્રકૃતિના ભાગમાં. અચ્છા, પ્રકૃતિમાં એટલે એને એટલું બધું વિશેષ એટલે 360 ડિગ્રી થાય ને ત્યારે એના જે પૂતગલ પરમાણુ જગતના ઊંચા શ્રેષ્ઠ પરમાણુ હોય. આ શ્રીમંદર સ્વામી હોય તો કે એમના પરમાણુ એટલા બધા શુદ્ધ હોય ને કે આ અશુદ્ધ પરમાણુ વાળો કોઈ એમની નજીકે જઈ શકે નહીં. હા, બરાબર છે. એટલે શ્રીમંદર સ્વામી દેશના હોય તો એમની આજુબાજુ ખાલી કેવલી ભગવંતો હોય. કેવડી ભગવંતો હોય એટલે કેવલી ભગવંતે એમના પરમાણુ શુદ્ધ થઈ ગયા હોય. પછી એમના પછી પેલા સાધુ ભગવંતો, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, આચાર્ય બધા હોય. કારણ કે એમના એટલા શુદ્ધ થઈ ગયેલા હોય ને, કેવળ જ્ઞાનનું બાકી હોય પણ છતાં ઘણું બધું શુદ્ધ થયેલું ને એટલે એની નજીકમાં એ જઈ શકે. પણ એટલા પ્યોર પરમાણુ હોય કે એમની નજીક બીજો માણસ જઈ પણ ના શકે. એટલે કે એમનું દેહ મંદિર પણ એવું થઈ ગયું હોય કે ત્યાંથી એ આત્માના બધા ગુણો વ્યક્ત થયા કરે. અંદર આત્મા ખુલ્લો થયો છે ને એ ખબર કેવી રીતે પડે? તો દેહના માધ્યમથી ખબર પડે. હા, તો આપણું તો અક્રમ છે ને એટલે એ અપવાદ રૂપે કહ્યું. બાકી આ ગુસ્સો આવતો હોય, ક્રમિક માર્ગમાં ગુસ્સો આવતો હોય, કે આ લોભ હોય, કે માયા વર્ગેલી હોય, અને પેલો કે ભાઈ મને તો આ આત્માનો અનુભવ છે, તો કોઈ સ્વીકારે ખરું? ક્યારેય ના સ્વીકારે. પણ એમ કરતા કરતા અને જયારે બધું ચોખ્ખું થતા અંદરના ભગવાન ખુલ્લા થાય ત્યારે આ દેહ મંદિરના પરમાણુ એટલા ચોખ્ખા થઈ ગયા હોય. એટલે આ દેહ મંદિર થી આ બધા ગુણો, ભગવત ગુણો પ્રગટ થાય, દેખાય. સમજાય? આ પ્રેમ છે તો કે આ આત્માનો ગુણ છે? એ બી આત્માનો નથી. પણ એ પ્રેમ એ દેહના માધ્યમથી પ્રગટ થાય કે ના થાય? માધ્યમથી પ્રગટ થાય. બરાબર છે. હા,
હવે આખા જગતમાં કોઈની પાસે એ શુદ્ધ પરમાણુ પ્રેમ લાવે ક્યાંથી? બરાબર છે. અને અશુદ્ધ પરમાણુ એટલે શું? એને કઈક ને કઈક ગાંઠ હોય. જ્યાં કઈ પણ કોઈ પણ પ્રકારનો ગાંઠ હોય, કોઈ પણ પ્રકારની બીક હોય, તે દાદા કહે છે ને કે ભાઈ આ અમને લક્ષ્મીની બીક ના હોય, વિષયની બીક ના હોય, શિષ્યોની બીક ના હોય, ડેરા બાંધવાની બીક ના હોય, માનની બીક ના હોય. તો કે આ આવું થાય ત્યારે પ્રેમ ખુલ્લો થાય. એટલે ભાઈ એ જે દરઅસલ પ્રેમ ખુલ્લો થાય એને ભગવત ગુણ કયો. અને આ ભગવત ગુણ બીજા બધા પૂતગલોમાં ના હોય. જે પૂતગલ પ્યોર થઈ ગયું હોય એમાં જ દેખાય, એમાંથી જ વ્યક્ત થાય. એટલે અમુક મહાત્માઓને તો એ માન્યતા જ હોય ને કે હું શુદ્ધ થઈ ગયો ને એ શુદ્ધાત્મા થઈ ગયો એટલે મનમાં બધા ભગવત ગુણો બધા પ્રાપ્ત થયા. એ અમુક માન્યતા બી હોય ને એવી. એ તો એ બેસતા સિંહ બેસતે ભારે, આપણે શું ચિંતા કરવાની? હવે આ જે મોક્ષે જાય તે પેલા આકાશવાણી થતી હતી, એ ખબર પડે કે ભાઈ આ મોક્ષે ગયા છે. આપણને એવું બધું મને ખબર નથી હો કે મોક્ષે જાય આકાશવાણી થાય. એ ના છે એવું કે આકાશવાણી. હા એટલે પણ મને એવું બધું ખબર નથી. મતલબ મારા વાંચવામાં એવું બધું આવ્યું નથી. ઓકે ચલો. પ્રધાનજી એવું કીધું છે કે જેમને સમ્યક દ્રષ્ટિ થાય તો આપણે જેમ એમ કીધું છે ને કે એક ગુણ નિરાકુરતાનો ખુલ્લો થયો. તો આ જે એમને લક્ષણ કીધું ને કે જ્ઞાન એમને સંકેતીના લક્ષણ કહે. એટલે એક મિનિટ હું મૂકું છું. જો એમને જે આ બધું કીધું ને જે ક્વિક આપણે આ તો વાત આવી છે એટલે થોડુંક તેને બરાબર. આનો નંબર 16 બરાબર છે. એ તમે રેફરન્સ કહો. આનો નંબર 16 14મી ભાગ 4 પેજ 16 એટલે અનંત જ્ઞાન એટલે 2.1 નું છે ને. વાંધો નહીં. જો આ આવેલું છે નિશંકતા ગુણ, અસંગતા ગુણ, નિકાંક્ષિત, આશંકા એટલે નો એમ એક્સપાયર, લાલસા નહીં, આ બધા જે એમને કીધું લક્ષણ જે કીધું ને એ આખા એટલે વ્યવહારમાં એ ખુલ્લા થાય. એક્ઝેક્ટલી એટલે વ્યવહારમાં ખુલ્લા થાય ને. અને એના માટે પેલું કયા ગુણ કીધું? અર્જવતા, રુજુતા. હા, એ બધા ગુણો શૌચ એવા 10 લક્ષણો છે. હા, એટલે આ દિગંબર લોકો 10 ગુણો બતાડે છે, ત્યારે અહીંયા 8 ગુણ બતાડે છે. ત્યારે જ આત્મા પ્રાપ્ત થયો એમ કહેવાય. હા, એની પ્રાપ્તિ એટલે એને સમ્યક દર્શન ના 8 અંગ કીધા. એટલે આ દેહના માધ્યમ થ્રુ આ બધા ગુણો પ્રગટ થાય ને ત્યારે એ લોકો સ્વીકારે અને આત્મજ્ઞાન થયું છે. એટલે આ બધા લક્ષણો ખુલ્લા થાય. જય સચ્ચિદાનંદ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણે આખી વાત જુદી છે. આ બધા લક્ષણો હોદવા જાય તો એ કોઈ જોવા ના મળે આપણને. નિરાકુરતા તો આપણે ફીલ થાય છે ને બીજા નથી ફીલ થતું. હા, નિરાકુરતા પણ બીજાને જોવા ના મળે ને. બીજાને તો પરચો મળે. હા, બીજાને લાગે નહીં કે નિરાકુર થયો છે. ના પણ દીપકાનંદજી આકાશવાણી ની વાત તો સાચી ને. આકાશવાણી થાય. અરે ભાઈ થતી હશે. તમારું કામ શું છે? જો દીપકભાઈ એ સમય કયા સમયમાં જાય? તો એ આગળનો સમય, ઘણો આગળ છે. એટલે આગળ નહીં, દ્વાપરમાં જાય. હા, દ્વાપરમાં એટલે જ્યાં તીર્થંકર ભગવાનની હાજરી હોય ત્યારે એ મોક્ષ માર્ગ ખુલ્લો હોય એટલે મોક્ષે જાય ત્યાંથી. જેમ હમણાં મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાંથી જાય છે ને, અને ત્યાં જયારે તીર્થંકર ભગવાનની હાજરી હોય ને એટલે ત્યાં બધું વાતાવરણ બધું બહુ પવિત્ર હોય. એટલે ત્યાં દેવો એ હોય. એટલે જયારે કોઈ જીવ મોક્ષે જાય ને ત્યારે આકાશવાણી એટલે કે આ દેવો તરફથી આ એ થાય છે. ખબર પડી? દુંદુબી વાગે ને એવું બધું કહે છે ને, એવું શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે. ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક મિનિટ. હરેન્દ્રભાઈ, રાજેશભાઈ તમે પછી જો. એમને બારી બંધ હતી ને એટલે હું સ્પોટલાઇટ ના કરી શકું.
અનમ્યુટ કરો ને પેલા. સોરી. તમારા તરફથી સાહેબ નથી થયું, હવે કર્યું તમે. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો હેમંતભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભરતાનંદજી, હું તો એકચ્યુઅલી મૂંઝાઈ ગયો છું હમણાં જે સવાલ જવાબ થયા એમાં. સાલું ગડબડ થઈ ગઈ છે. શું સવાલ હતો એ ભૂલી ગયો. આ જે હમણાં ચાલી વાર્તા એમાં હું મૂંઝાઈ ગયો છું. શું સવાલ હતો એ ભૂલાઈ ગયો. આગળ જોઈએ. એક મિનિટ. આજે આપણે હમણાં એક ગીતાબેન જોડે પહેલા જ પ્રશ્નમાં વાત થઈ ને કે ભાઈ ભરેલા માલ જોડે જ્ઞાન મળ્યું છે, બરાબર? હવે આ ભરેલ એ તો બધા માટે કોમન છે, આપણા બધા માટે, બરાબર? હવે આ ભરેલા માલ સાથે મળેલું જ્ઞાન તો દાદા ભગવાન પણ જાણતા હતા, આપણને ખબર છે, નબળાઈઓથી ભરેલા જ છીએ. પણ તો આ ભરેલા માલનું ઉપરાણું ક્યાં સુધી લેશું? ના, પણ એ તો એમની સાથે વાત થઈ ને આગળ કે આ ભરેલો માલ દેખાય. હું મારા માટે વ્યક્તિગત પૂછી રહ્યો છું ભરતાનંદજી. એટલે ભરતાનંદજી તમે એમને કહો કે ક્યાં સુધી તમે એમને પરમિશન આપો લેવાનું એમ. હું તો જરાય ના આપું. એટલે આપે ને, તમારે મોક્ષે જવું હોય તો ભરેલા માલનું ઉપરાણું લેવાની એક ટકો પરમિશન ના આપું. એટલે આ જયારે આપણે વાત આવે છે કે તમારાથી લેવાઈ જાય તો હું તમને દોષી ના જોઉં, પણ પરમિશન તો જરાય ના આપું. એ બરાબર આપું તો પોલ વાગી જાય ભાઈ. એ તો આ અત્યાર સુધી પોલ મારતા જ ચાલ્યા છીએ ને, કારણ કે ભરેલો માલ હજી પડેલો છે, એ ખાલી થયો નથી. હા, તો બરાબર છે, સાચી વાત છે. એટલે પોતાનો કોઈ પણ માલ ફૂટ્યો ને ત્યાં જેવું થયું કે આ ભરેલો માલ છે એટલે એ બહુ મોટી ભૂલ કહેવાય. આ મારી સૌથી મોટામાં મોટી મારી ભૂલ છે આ વસ્તુ પર કે આ મારો ભરેલો માલ, બરાબર ને? કોઈ હિસાબ એવું તો બોલાય જ નહીં કે મારો ભરેલો માલ છે. શબ્દમાં તો આવું બીજા માટે તમને કહેવાની છૂટ છે, બરાબર? બીજા કોઈ પણ મહાત્મા કે બીજી કોઈ પણ વ્યક્તિ કઈ પણ વાણી વર્તન એનું હોય ત્યાં તમારે આરામથી પ્રેમથી 100% કહી શકો કે એનો ભરેલો માલ છે. આપતા પુત્ર નું કહેવાય. હરેન્દ્રભાઈ જવાબ આપો. દીપકાનજી તમને પ્રશ્ન કર્યો નહીં, એટલે અત્યારે તમે છો સ્પીકર, તમે આપો. ઓ, મને તમને પ્રશ્ન કર્યો. ના, સ્પીકર તમે છો સાહેબ. અરે ભાઈ, મહાત્માઓ બહુ જાગ્રત હોય એટલે એ બહાર તો એવું બોલે જ નહીં કે આ તમારો ભરેલો માલ છે. અંદર ખાને સમજી જાય. બહાર બોલે છે ને એમાં તો લીકેજ થાય છે બધું. રાઈટ, સમજાય? હું આપતા પુત્રો માટે કહું કે એમનો ભરેલો માલ છે એટલે શું થયું? નબળાઈઓને ઢાંકી રહ્યા તમે દાદા ભગવાનનો જે આશય હતો કે આપતા પુત્ર આવા હોવા જોઈએ, એ ભાગ આખો ઉડી ગયો ને? ઉડી જ ગયો. એટલે ભરેલો માલ તો તમને તમારા કાંઈ ફાઇલ હોય ને, એનો વ્યવહાર ખૂંચતો હોય ને ત્યારે અંદર વાપરવાનું, બહાર બોલવા માટે નથી. પછી તમારે ફાઇલ નંબર 2 ને સમજાવવા હોય ને તો એ તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલે સમજાવતા કહો કે ભાઈ હવે તારો ભરેલો માલ છે, છોડ ને ભાઈ હવે. બરાબર. પણ આપણે શું વિચારીએ કે ઓહો આ તો આપતો પુત્રો છે, આ તો બહુ જાગ્રત હોય, એમનો ભરેલો માલ આપણે જોવાનો નહીં. રાઈટ. એટલે તમે 100% જે સ્વીકારવાનું છે, આપણું જે લક્ષ્યમાં છે એ ભાગ જ આખો ઉડી ગયો. વિજ્ઞાન આખું ઉડી ગયું. કારણ કે દાદા એ જે પ્યોરિટીની વાત હતી, 100% પ્યોરિટીની વાત છે, અને તમે કહો 60% ચાલશે, 40% ભરેલો માલ છે, કે 80% ચાલશે, 20% ભરેલો માલ છે, તો કે બોલવા માટે નથી, અંદર સમજવા માટે છે. બરાબર. અને બીજું એ પણ છે કે આપણને દેખાય કે આ માલ કલ્યાણ માટે નુકસાનકારક છે, રાઈટ, તો એ કહેવાની આપણી ફરજ બને કે ના બને? ચોક્કસ બને. તમે ત્યાં આ તો ભરેલો માલ છે, આપણે શું લેવા દેવા? બરાબર. તો તમે એ ભરેલા માલની અનુમોદના કરી કે ના કરી? ચોક્કસ. હવે તમે અનુમોદના કરી એટલે તમારામાં એવો માલ ભરાશે કે નહીં ભરાય? બરાબર, આવશે જ. એટલે કેટલાય અવતારો વધી જાય કે ના વધી જાય?
વધવા જ માંડે. અને દાદા શું કે છે કે આવું નજીકના હોય ને આવો ભરેલો માલ હોય ને તો કે ભાઈ આપણો દીકરો હોય, આપણે સમજીએ કે ભરેલો માલ છે, પણ આપણી એક વ્યવહારથી જવાબદારી કે નહીં? ચોક્કસ. એટલે આપણે એને પૂર્વગ્રહ વગર કે આગ્રહ વગર સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહેવું તો પડે ને. બરાબર છે કે ભાઈ આ ભૂલ થાય છે, આના પરિણામ આવા આવશે. રાઈટ. પછી ભલે આપણે અંદર કાઉન્ટર પુલિયે મૂકી હોય કે હું એને વાત કહું જે મારે સાંભળવાનો નથી. બરાબર. એ માંથી મોટો છે હું નાનો છું, બધું આપણે અંદર ગોઠવણી કરી હોય, પણ છતાંય કેવું પડે કે ના કેવું પડે? વ્યવહારથી કહેવું તો પડશે. હવે આપણે આપણો દીકરો હોય એટલે એ બધું બાજુએ મૂકીને આપણે કહીએ કે આ તો એનો ભરેલો માલ છે, એનો ભરેલો માલ છે, એનો ભરેલો માલ છે, તો શું થાય? વાત બગડતી જશે. એટલે એ મમતા વાળો ભાગ એને કેટલો મોટો ખોરાક મળી ગયો. રાઈટ. એને જ પોષણ. તમે દીકરાનું રક્ષણ કયા આધારે કરો છો? મમતા છે માટે. બરાબર છે. એવું આપતો પુત્રનો ભરેલો માલ એવો હોય, બરાબર. તમે બીજા બધા કહો કે આ તો ભરેલો માલ, કે આપણે નહીં જોવાનું, આપણે તેમનું જ્ઞાન જોવાનું. રાઈટ. તો કે આ દાદાને લઈને આપતો પુત્રો માટે રાગ છે કે નહીં? એક્ઝેક્ટલી. જે કઈ છે દાદા બોને લીધે છે ને. બરાબર છે. અને આપણે તો આ દાદા બોનું જ્ઞાન કેમ કરીને બહાર આવે એ જોવું છે ને. રાઈટ. જ્ઞાન કેમ કરીને જગતના લોકો પામે એ જોવું છે ને. બરાબર. તો એમાં આ બધી વસ્તુ અવરોધરૂપ છે કે નહીં? 100%. પણ આ તો દરેકને પોતાની ખબર હોવી જોઈએ કે ના હોવી જોઈએ. એક લેવલ પર પહોંચ્યા પછી આ પોતાનો ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન નો વિષય છે કે નહીં સાહેબ? અને હું શું કઉ છું કે તમે જે કીધું ને કે ભરેલો માલ કેટલી છૂટ આપવાની, મેં તમને સીધું જ કીધું 1% છૂટ નહીં આપવાની. રાઈટ. પોતાના માટે સીધું જ તમને પહેલા તો પૂછ્યું, તરત જ કહ્યું કે ના કહ્યું? 1% છૂટ આપવાની નહીં. પણ બીજાના માલની વાત કરી તો મેં કીધું કે બીજાનો માલ છે ત્યાં વપરાય, પણ ત્યાં પછી તમે જે આપતો પુત્ર કે બીજી વાત કરી એટલે મેં કીધું ભાઈ ઘણી વ્યક્તિ હોય ને અંદર સમજે ભરેલો માલ છે તો એને ચેતવવો પડે. બરાબર. ના ચેતવીએ તો એ આપણી જવાબદારી આવે છે. રાઈટ. અને આ પણ કીધું ભાઈ આપતો પુત્ર હોય કે કોઈ બીજા પૂજ્ય હોય આપણાથી, તો આપણને થાય કે ભાઈ હવે તો આપણે શું કે બુદ્ધિ શું હોય, ભાઈ બેસતા સીધા બેસે ભારે એ પૂરશે. બરાબર. કુદરત ચલાવી નહીં લે, આમ છે તમે બોલીએ કે ના બોલીએ. બરાબર છે. એટલે ઇનડિરેક્ટલી જો એને ટેકો કર્યો તો તમે ખોટા માલની અનુમોદના કરી. બરાબર છે. અને આ જૈનોને પૂછી લેવાનું ભાઈ ખોટા માલની અનુમોદના કરે શું પરિણામ આવે. બરાબર. મારું તો બ્રાહ્મણ પૂતગલ મને બહુ ખબર ના પડે એમાં. ના આપણે એમાં નથી પડવું પૂતગલબાજીમાં. વાત કરું છું કે અનુમોદનાનું ફળ ભગવાને કરવા કરતા અનુમોદનાની જોખમદારી વધારે કઈ કે નાખી માંગે છે સાહેબ. બરાબર છે. એટલે આમાં ભરત આનંદજી સાઈ છે શું કે જે આપણે આ વારંવાર એક જ વાત આવીને ઉભી રહે છે કે ભરેલા માલ સાથે જ્ઞાન આપ્યું અને ઉપરાણું તો ભરેલા માલનું જ લેતા જઈ રહ્યા છીએ. હા, પણ એટલે આ સમજવા માટે જોવા જઈએ તો જે આપણું જ્ઞાન ખીલવું જોઈએ આટલા ટાઈમ પછી આ જ્ઞાનનો ઉઘાડ હકીકતમાં થઈ નથી રહ્યો ને, કારણ કે ઉપરાણા લેવાય છે એ પૂતગલ પક્ષમાં અથવા રિલેટિવમાં જ ચાલી રહ્યા છે. એટલે તમે જે પૂછ્યું તો સીધું શું કીધું મેં કે ભરેલો માલ પોતાના માટે વાપરવા માટે નથી. 1% પણ એ તો ઉપરાણું લેવાય નહીં. તમને સીધી જ વાત કરી, ક્લિયર કટ, બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ. બરાબર છે. અને બીજા માટે તમને ચોખ્ખી વાત કરી કે ભાઈ ત્રાહિત વ્યક્તિ છે, આ પુતિન છે, ત્યાં કઈ બધું કરે છે, ત્યાં આપણે સમજીએ કે આ ભરેલા માલ આમ હિસાબ પૂરા થાય છે. સમજાય? પણ તમારો દીકરો જ હોય ને એક ભૂલ કરતો હોય તો ત્યાં તમારે એવું રાખો કે ભરેલો માલ છે. બોલો જલ્દી કેવું જ પડે, ટપારવો જ પડશે. હા, હવે તમને એવું થાય કે એને ચેક કરવું જ પડશે. એને કહેવાય દુઃખ થશે તો તમે કહો કે ના કહો? ચોક્કસ, એ મારી ફરજના ભાગમાં છે. બરાબર છે. અને હવે કેટલું રાખવાનું અંદર કે બાય ચાન્સ એવો પણ છે કે તમારી વાત સાંભળે એવો નથી, તમારી વાત સાંભળે નહીં, તો તમારે અંદર કેવી ગોઠવણી કરવાની કે ભાઈ મારે એને આ જે ખોટું છે આનું એના માટે અહિતકારી છે, એટલે એને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં આગ્રહ વગર
કે એને દોષિત જોયા વગર કહેવાય તો ખરું કે ના કહેવાય? બરાબર, પણ ચોક્કસ. ભૂલ ક્યાં કરીએ છીએ? જ્યારે ત્રાહિત વ્યક્તિ તમને પૂછે ત્યારે તમે દીકરાનું ઉપરાણું લો કે ના લો? બરાબર છે, મારી વસ્તુની એટલે આ અનુબંધના કરી કે ના કરી? થઈ ગઈ. એટલે એક બાજુ આપણે એક બાજુ કહીએ કે બીજી બાજુ પેલા એ કરીએ એમ. રાઈટ. બીજી બાજુ આપણે શું કે ભાઈ એનો ભરેલો માલ તું શું કામ જુએ છે? બરાબર છે. તો આપણે દીકરા સાથે એ જે ક્લોઝ છે માટેનું રક્ષણ ના કરાય. રાઈટ. હવે ભરતાનંદજી, આના જ સંદર્ભમાં હું સવાલ પૂછું, જ્યાં આપણે પ્યોરિટીની વાત ચાલી ને, હવે આ જ્ઞાન પછી દાદા ભગવાન કે છે કે તારી જેટલી પ્યોરિટી વધતી જશે, મૌનથી કામ થયા કરશે. હવે મૌનથી તો જવા દો, શબ્દોથી પણ કામ થતું નથી, એટલે પ્યોરિટી શબ્દોથી કામ થતું નથી એટલે સમજાય ને કે જે ઇમ્પ્યોરિટી કેટલી બધી છે. યસ, અને એટલા માટે જ્યાં સુધી મારી અંતર સુધી થઈ નથી રહી, મને દર્શન સુધી અથવા તો દશા સમજાતી જ નથી. વાત અહીંયા હું જે આ વસ્તુ જે ચાલી રહી હતી ને વાતના આ સંદર્ભમાં હું વાત કરી રહ્યો છું. બરાબર, મારે એક વિરાટ સ્વરૂપને સમજવાનું છે, દાદા ભગવાનને હું સમજવા માંગુ છું, પણ જ્યાં સુધી મારી એ લેવલ પર હું જઈ જ નથી રહ્યો, મને કેવી રીતે મેળ ખાશે? પણ એની શરૂઆત ક્યારે થાય? એની શરૂઆત ક્યાં થાય? તમને આ દાદાઓની વાત સમજાય ને, ભરેલો માલ, બરાબર, ત્યારે શરૂઆત થાય. રાઈટ. ભરેલો માલ એટલે શું કે પાછલા અજ્ઞાનતાથી લાવેલો માલ. રાઈટ. અત્યારે અજ્ઞાન દ્રષ્ટિ છે કે જ્ઞાન દ્રષ્ટિ છે? દ્રષ્ટિ, જ્ઞાન દ્રષ્ટિ દાદા ભગવાન તરફથી મળી. તો અત્યારે જ્ઞાન દ્રષ્ટિ છે, તો જ્ઞાન દ્રષ્ટિ વપરાય ભરેલા માલ વખતે. ભરેલો માલ જયારે ખાલી થતો હોય તો જ્ઞાન દ્રષ્ટિ વપરાય, તો ભરેલા માલનો કોઈ પણ રીતે પક્ષ લેવાય ખરો? ના, ન લેવાય. તો આટલી જ વસ્તુ છે, સિમ્પલ વસ્તુ, કે આ પક્ષ લેવાય છે એટલે એ લીકેજ થાય છે. રાઈટ. હવે આ જે તમે આપણા માટે લઈએ કે બીજા માટે લઈએ, એટલા કાચા પડ્યા નહીં. પણ એટલે આમાં કેવું થાય છે કે જયારે આ પક્ષ લેવાની વાત આવે છે, અને ભરત આનંદજી, જો હવે દ્રષ્ટિ વપરાય તો ત્યાં વાણીમાં આપણો આગ્રહ કે અહંકાર હોવો ના જોઈએ, પણ એ અહંકાર સાથેની વાણી જયારે નીકળે છે ને, એટલે પક્ષપાત વાળી જ વાણી હોય છે. હા, બરાબર છે. જ્ઞાન દ્રષ્ટિની જો આપણે વાત કરીએ કે આ જ્ઞાન દ્રષ્ટિના ઉપયોગથી હું વાત કરી રહ્યો છું, તો ત્યાં મારી વાણીમાં બિલકુલ ખેંચ ના હોવી જોઈએ. બરાબર છે, પરફેક્ટ છે. અને છતાં જો ખેંચ આવે છે અને મારી વાત સામાન્ય પહોંચતી નથી, તો જ્ઞાન દ્રષ્ટિ માટે હું વાત કરી શકું ખરો? એટલે હું આ જ પોઈન્ટ હતો કે તમે જે શું કહો છો કે મારી વાતમાં ખેંચ આવી જાય છે, તો પછી હું વાત ના કરી શકું, તો તમારે રક્ષણ કરવાનું છે? રક્ષણ નથી કરવાનું, પણ જયારે આપણે વાત કરીએ એટલે હું આ કહેવા માંગુ છું કે અંદર ખાને જે રક્ષણ થાય છે ને, એ ભાગ તો છૂટવો જોઈએ ને, ત્યારે ભરેલો માલ કહેવાય. એ તો છૂટી જ રહ્યો છે ને, ઇટ્સ હેપનિંગ. એવું નથી. જ્યાં સુધી રક્ષણ થાય છે ને ત્યારે છૂટે જ નહીં ને. ઉદયમાં આવ્યા કરે પણ છૂટે નહીં. ડિરેક્ટલી કે ઇનડિરેક્ટલી રક્ષણ થાય છે ને ત્યાં સુધી છૂટે નહીં, એ માલ ખાલી ના થાય. બરાબર. તો પછી મારી જ્ઞાન દ્રષ્ટિ ત્યાં વપરાણી નથી. હા, વપરાય નથી. મારી જાગૃતતા હોય કે એક બાજુ મારું આ પાછલું ખાલી થઈ રહ્યું છે અને એ વખતે હું મારી જ્ઞાન દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ કરી રહ્યો છું, તો મારી વાણીમાં આગ્રહ, ખેંચ, પકડ હોવી જ ના જોઈએ. ના, એવું ને. વાણીમાં નહીં, વાણીમાં તો આવી જાય કદાચ તમારી, પણ તમને તરત પેલો જાગ્રત હોય તો દેખાય કે આ વાણીમાં ખેંચ આવી, વાણીમાં પકડ આવી, વાણીમાં આગ્રહ આવ્યો, અથવા ભરેલા માલનું રક્ષણ થયું. અને આ મોક્ષ માર્ગમાં આવું હોવું ના ઘટે, એ બાબતમાં 100% રહેવું પડે. ત્યાં લીકેજ ત્યાં તમે કોઈ 1-2%, 10% ચાલી જાય, એ બધી વાત ગોલમાલ વાળી વાત કહેવાય. એટલે છૂટા પડ્યા વગર અગર આ વાત થાય તો પણ એ પોતાના માટે બંધનકારક જ છે. પણ તો તમારી જો વાત કરું છું ને, હું મારા માટે જ વાત કરું છું કે જ્ઞાન મળ્યું અને સેપરેશન થયું. એક વસ્તુ છે કે તમને આ દ્રષ્ટિ મળી, તમને શુદ્ધાત્મા છે ભાન થયું, એટલે છૂટા પડ્યા કે ના પડ્યા? બરાબર. હવે છૂટા પડ્યા, પણ છૂટાપણાની જાગૃતિ નથી રહેતી. રાઈટ. સમજ? છૂટા તો પડી જ ગયા, 100% પડી ગયા. બરાબર. અને એમાં કોઈ ડાઉટ જ નથી. આ છાસ વલોવીને માખણ છૂટું પડ્યું, પડી જ ગયું. રાઈટ.
તો ખાલી શું છે કે જાગૃતિ પર વચ્ચે વચ્ચે આવરણ આવ્યા કરે છે. એટલે કે આ પોતે પોતાની ગાદી પર બેસી રહેવાનું એને બદલે બીજા બાઉન્ડ્રી જ્યાં ડખો કરી આવે. જરા શબ્દ તમે નાનો બોલ્યા, વધારે ડખો કરી. માં તો જરાક જ બોલવું પડે, માંથી વધારે ના બોલાય. એટલી બધી હિંમત ના આવે ને મારામાં. નહીં એટલે ચાલો ઠીક છે, આગળ વધો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રાજેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ દીપકાનંદજી મેં મોકલ્યું છે. દીપકાનંદજી મૂકે ત્યાં સુધી હું વાંચું છું. આ ખોટું છે એવું ભાન પેસી જાય ને એ જ બધું ફેરવે છે, ને એમાં ખોટું શું છે એમ કહે 5 લાખ વર્ષે પણ. આજે જ આવ્યું છે મારા ખ્યાલથી. આટલું છે 5 લાખ વર્ષે પણ. હા દીપકાનંદજી મેં મોકલ્યું તમને વોટ્સએપમાં. એક્સેસ ટાઈમ. ત્યાં સુધી બીજું પૂછી લઉં? ના ના, આવી ગયું. દેખાયું? હાજી. હા બરાબર છે ને, 5 લાખ વર્ષે પણ ફેરફાર ન થાય. હાજી. એટલે શું કે આ ખોટું છે એવું ભાન પેસી જાય એટલે એને પોતાને થાય કે આ થઈ રહ્યું છે ખોટું છે. હાજી. એટલે પછી એ બધું ફરી જાય, એટલે ખોટું બધું ફરી જાય અને સીધું થઈ જાય. હા. પણ એનું રક્ષણ કે આમાં ખોટું શું છે, હા, તો 5 લાખ વર્ષ થઈ જાય ને તો કે ફેરફાર થાય નહીં. બરાબર, એટલે હજળબમ થઈ જાય. હા, હજળબમ થઈ જાય. હાજી, બરોબર. રક્ષણ કર્યું, એનું પ્રોટેક્શન કર્યું એટલે મારે પાક્કું થઈ જાય. હા, એટલે આની અંદરમાં જે બે પેલા ભાગ પાડી આપ્યા ને તમે, એટલે તરત પછી સમજાઈ ગયું. હા, ત્યાં સુધી જરાક આમ એમ મને લાગતું હતું કે બરાબર દાદાની પેલી તળપદી ભાષા ને. હા હા હા. એટલે આ ખોટું જેવું ભાન પેસી જાય ને એ જ બધું ફેરવે છે. બરોબર છે. ફેરવે છે તમને કે ને, તમને પણ લાગે ફેરવે શું છે એમ. એટલે આપણે થાય કે આપણે ફેરવ કરે છે. ના 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 ના. એ શું કહે છે, પેલો ભરેલો માલ છે ને. હાજી. એ તમને આ ખોટું જેવું સમજાયું એટલે એને ફેરવી નાખે અને એને સાચું કરી નાખે. એટલે ખોટો માલ ભરાતો બંધ થઈ ગયો એટલે ફેરવે છે રીતે. હા, એટલે સાહેબ ઊંધાનું સતું થઈ ગયું એમ. હા, બીજી ભાષામાં. બરોબર ને? હા. બીજું એક પૂછી લઉં સાહેબ? હા, પૂછી લો. હમણાં તમે કહ્યું ને, તો એની અંદરમાં પ્રજ્ઞા ઉપર આવરણ છે કે નહીં એની કેમ ખબર પડે? અને જો પ્રજ્ઞા ઉપર આવરણ છે એની ખબર પડે તો પછી એને હટાવવું કેવી રીતે? પ્રજ્ઞા ઉપર આવરણ હોય ને જી, તો આપણા દિવસમાં આજે ચેતવણી મળે છે ને. હાજી. એ ચેતવણી ઓછી થતી જાય ને એટલે સમજવું કે આવરણ આવ્યું છે. બરાબર. ખ્યાલ આવે? હાજી. આપણે શું કરીએ એટલે ભૂલ શું થાય કે નાની નાની વસ્તુમાં પ્રજ્ઞા તો ચેતવે ને. જી. તો આપણે થાય કે આ કેટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ચાલે આવું તો. એટલે એવી રીતે આવરણ આવી જતા હોય. ખ્યાલ આવે? હાજી. તમને આમ સાદો દાખલો આપો કે તમે નક્કી કર્યું મારે રોજ વિધિ કરવી છે. જી. અને પછી એ દિવસે લગ્ન હોય ને લગ્નમાં જોવાનું બધું હોય, એટલે અંદર પછી બુદ્ધિ બતાવે કે હવે આજે નહીં કર્યું ચાલશે, પછી કરશું, રાતે કરશું. બુદ્ધિ સીધું તો એવું ના કે આજે નથી કરવી એમ. તો બુદ્ધિ શું બતાવે કે ભાઈ આજે હવે 7 વાગે જવાનું છે ને તો કઈ વાંધો, હવે હમણાં તો પરવારી જઈએ, તૈયાર થઈએ, ટાઈમ સાચવવો પડશે, લગ્નમાં ટાઈમમાં પહોંચવું પડશે, હજી અહીંથી આપણે નીકળવાનું જવાનો 2 કલાકનો રસ્તો છે, ટાઈમે પહોંચવું પડે. એટલે બુદ્ધિ આવું બધું બતાવે એટલે આપણે સ્વીકાર કરે કે ના કરે. પછી એમ કરતા કરતા રાત પડી જાય, રાતે પછી બુદ્ધિ શું બતાવે, હવે આજે થાકી ગયા છો, કઈ વાંધો નહીં, હવે માફી માંગીને સુઈ જશું. સમજાય? એટલે આ જે પ્રજ્ઞા બતાવે કે ભાઈ જે બાકી જે કરવાનું છે વચ્ચે કેટલો સ્કોપ પણ મળે, એનું સાંભળે નહીં ને એટલે પછી એ પ્રજ્ઞા ઉપર આવરણ આવે. અને હવે આ બુદ્ધિ બતાવે ને કે ભાઈ આપણે 7 વાગે નીકળવું છે, હજી તો તૈયાર થવાનું બાકી છે, આ 5:30 તો થઈ ગયા, 1.5 કલાકમાં તૈયાર થઈને જવાનું છે. હાજી. તો આપણે શું કેવું પડે કે 1.5 કલાકની ક્યાં વાત છે, હું તો 10 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જઈશ.
અને એવું હશે કે ચા નાસ્તો પછી કરીશું, હમણાં નહીં કરીએ, સ્કીપ કરીશું, જી આ તો કરવાનું જ છે. એટલે એ તમે પ્રજ્ઞાના પક્ષમાં રહ્યા એટલે જી. પ્રજ્ઞાનું લાઈટ વધતું જાય. હા હા આવી સાદી વાત છે. બરાબર. એટલે જેટલું પ્રજ્ઞાના પક્ષમાં રહ્યા એટલું એનું લાઈટ વધતું જાય. જી જી જી. એટલે આ તો એક દાખલો આપ્યો વિધિનો. એવું વ્યવહારમાં પણ બધી વાતમાં પ્રજ્ઞા બતાવે કે ના બતાવે? હા. વ્યવહારમાં ભરેલા ક્રોધમાન માલોભ એનો રોલ ભજવી જતા હોય ત્યાં પ્રજ્ઞા ચેતવે કે ના ચેતવે કે આ ન હોવું ઘટે? હાજી. ત્યાં પણ એનું જો સાંભળ કરીએ ને તો એ પ્રજ્ઞા પક્ષી એટલે આત્મા પક્ષી થયા તો છૂટી જવાય. બરાબર. જય સચિદાનંદ. ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતિ કાકા, સોરી, અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણે હમણાં વાત થઈ કે આપણી અંદર ભરેલા માલ સાથે આપણને જ્ઞાન આપ્યું છે અને આપણે ભરેલા માલ નું જ રક્ષણ કરીએ છીએ. એ શબ્દ હું જ શબ્દ વાપરું છું સાહેબ. એ વાત બરાબર નથી સાહેબ. આટલું જ્ઞાન મળ્યા, જ્ઞાન આપ્યા પછી, આટલા સત્સંગો સાંભળ્યા પછી, પ્રત્યક્ષ જીવન જીવતો આપણને પ્રજ્ઞા ચેતવ્યા જ કરે છે અને એને ચેતવેલું આપણે ગ્રહણ પણ કરીએ જ છીએ, નથી કરતા એમ નહીં. બરાબર. પાછલા જીવનમાં આપણે દ્રષ્ટિ કરીએ કે જીવન શું હતું, ફક્ત અહંકાર સિવાય કઈ જ ખબર નહોતી. અને આજે એ ફેરફાર સાથેનું જીવન જે જીવાય છે સાહેબ, એનો આનંદ તો કોઈ ઓર છે. બરાબર છે. એટલે ના, હવે તો મારું આ તો મારો ભરેલો માલ છે અને આમ જ થાય, એ બધી વાતો માં આપણી સિન્સિયરિટી ખૂટે છે. જેટલી સિન્સિયરિટી, જેટલા એને તમે વળગી રહો એટલો તમારો પાછલો માલ પણ જ્યારે નીકળે ત્યારે આપણને અંદર અહેસાસ થાય કે આ મારી ભૂલ જ થઈ છે, આ બરાબર નથી. બરાબર. હા, એટલે એ હવે આટલા બધા સત્સંગો ને આટલી બધી આપણી વર્તન પછી પણ આવું જો થાય તો આપણી સિન્સિયરિટી ઘટે છે સાહેબ. મારા દાખલામાં એવું કહું કે અમારા સમ્યક છે, ભણે છે, બરાબર ભણતો ના હોય જે વખતે, એ વખતે ટકોર કરવી ભલે પડે પણ કરનાર આપણે નથી, એ આખો અહેસાસ થવા લાગ્યો હવે. બરાબર. ત્યાં સુધી આપણું જ્ઞાન લઈ જઈ શકે છે સાહેબ એવો. એટલે આ તો બધો પરેલો જ માલ છે તો આપણી સિન્સિયરિટી ઘટે છે, આવું મને સમજાય છે સાહેબ. બરાબર. એમાં પ્રકાશ પાડો. ના, સારું. આ સરસ છે. તમને જે રહે છે ને એ ઘણું સારું છે. બરાબર. અને આ તમે કહો કે સમ્યક ને વાતે કરો છો તમે, કોઈ ખરા? હા. એટલે આ તમે આ કહેવાની જવાબદારી એ છે. બરાબર છે. એટલે કે આ આટલું જ છે કે ભરેલા માલનું રક્ષણ થવું ના જોઈએ. ભરેલા માલનું રક્ષણ, પ્રોટેક્શન થાય નહીં. બરાબર છે. સંજોગોમાં ભરેલો માલ પ્રોટેક્શન કરીએ ને એ ભાગ હોય નહીં. એટલે હરેન્દ્રભાઈ મેં ના કીધું કે ભાઈ કેટલા અંશે રક્ષણ કરવું, 1% નહીં. 1% નહીં, વાત સાચી છે. હા, સીધી વાત છે. તો કે આપણું અંદર નક્કી પણ એ જ હોય કે ભાઈ 1% રક્ષણ હોવું જોઈએ નહીં. અને છતાંય કોઈક સંજોગોમાં થઈ ગયું ને તેનો જબરજસ્ત ખેદ રહેવો જોઈએ. એ ભાગ પેલો ચોખ્ખો કરે. એ ભાગ પેલો ચોખ્ખો કરે. બરાબર છે. દાદા ભગવાન હતા ને, તો કે દાદા ભગવાન એવા હતા કે એમનામાં કોઈ સ્થૂળ ભૂલો રહી નથી. બરાબર. સૂક્ષ્મ ભૂલો રહી નથી.
બરાબર સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ ભૂલો રહી હતી. બરાબર બરાબર. અને જ્યાં સુધી આ પેલો હુક્કાનો હિસાબ હતો, હા તો કોઈ કે દાદા તમે જ્ઞાની થઈને હુક્કો શા માટે પીવો છો? તો દાદા તો સ્વીકાર કરે, હા બે અમારી ભૂલ છે, બરાબર અમારી આ ખુલ્લી નબળાઈ છે. બરાબર એ વખતે એનું કોઈ રીતે રક્ષણ કરતા નહીં. નતા. સમજાય? બરાબર એટલે હવે એમનો એ હુક્કો ગયો પછી તો એવો કોઈ માલ હતો નહીં, ભરેલો માલ એવો કે હા જે લોકોને આંખેથી દેખાય. હા બરાબર સમજાય? છતાંય હા શું કે છે કે હજુ અમારામાં એવી ભૂલો રહી છે જે અમારા કેવળ જ્ઞાનને બાધક છે. કોઈ હા વ્યક્તિને કોઈ જીવને દુઃખરૂપ નથી, તો હા અમારા કેવળ જ્ઞાનને બાધક છે. બાધક છે. તો દાદા ભગવાન પોતે જો આવું એમને આવું બોલતા હોય, તો બરાબર આપણે વળી કઈ વાડીના મૂરા? કઈ વાડી ના મૂળા? વાત સાચી છે. તો કે એમને ઋષભદેવ ભગવાનના વખતથી ચોખ્ખું કરીને આવેલા, તો જો આવું કહેતા હોય, હા કારણ કે કલયુગનો પ્રભાવ છે ને, હા કળિયુગનો એટલે પ્રભાવ. કલયુગમાં પૂતગલ એટલું 100% શુદ્ધ થઈ ના શકે. હા પણ બરાબર આપણા માટે તો આપણા કરતા તો એકદમ જ પેલું હતું. એકદમ જ. આપણા માટે તો 100% જેવું જ હતું ને. હા આપણા માટે 100%. તો કે કેટલું ખુમારીથી કહી શકતા હતા બરાબર કે અમારી જોડે આ જગતનો બુદ્ધિશાળી માણસ 6 મહિના દિવસ રાત રહે, કોઈ વ્યવહારમાં અમારી એક ભૂલ કાઢી શકે નહીં. કાઢી શકે એટલે નહીં. કે સ્થૂલ ભૂલ રહી નથી એવું આટલું આનાથી ખોખાઈને બોલી શકે છે ને. હા ખરી વાત છે. કે આ સ્થૂલ સૂક્ષ્મ ભૂલો રહી નથી. બુદ્ધિશાળી એટલે સૂક્ષ્મ ભૂલો શોધી કાઢે, બધી કાઢે, એને સ્થૂળ સૂક્ષ્મ દેખાય. અને આપણી જોડે રહેતા હોય આપણી કેટલી ભૂલો શોધી કાઢે આપણી બધી. એટલે પછી ભરેલો માલ કહીએ તો કેટલી જોખમદારી આવી જાય. ઘણી જોખમદારી. એટલે આ ભરેલો માલ ખાલી બીજાનો માલ હોય ને અને આપણને પૂછતો હોય ત્યારે સમજવાનું કે આપણે બોલવાનું ને અંદર સમજવાનું કે આ તો આનો ભરેલો માલ છે. હા બરાબર. અંદર સમજવાનું. અંદર પછી એને ના કહેવાય કે બીજાને ના કહેવાય. હા અંદરની સમજણ થી એનો સમાવેશ કરવાનો. ભરત આનંદજી, હા એક વિચારણા, એ ભરેલો માલ સામાનો કેવા કરતા મારો હિસાબ છે કે તો વધારે ઇફેક્ટિવ ના થાય? હા ખરી વાત છે સાહેબ. કે નહીં તો હું એને જ બ્લેમ કરું છું કે એમનો ભરેલો માલ. હા જ્યારે હું એમ કહું કે મારો હિસાબ છે તો પછી હું એનું તરત જ પ્રતિક્રમણ કરું. હા બહુ સરસ વાત કરીએ કે ભાઈ સામાનો ભરેલો માલ છે એટલે તમે આપણે શું થાય છે કે આપણે જયારે ભરેલો માલ કહીએ ને ત્યારે ડિરેક્ટલી ઇનડિરેક્ટલી એને દોષિત જોતા જઈએ. અને પછી આપણે કહીએ કે આ ભરેલો માલ છે જવા દો, એટલે ઉપરથી જયારે એની પર ઉપકાર કરતા ને અમે એને જવા દઈએ છીએ. બરાબર. સમજાય? હવે આ કેટલી મોટી ભૂલ છે. ખરી વાત છે. એના કરતા દીપાએ જે કીધું ને જોરદાર કીધું કે ભાઈ આ મારો હિસાબ છે. હિસાબ છે. ખરી વાત. એટલે ખોટાનું નુકસાન થાય નહીં. હા એની અનુમોદના ના થાય અને મારો હિસાબ આપણે આપણો જ જોવાનો હોય ને. હા આપણો જ જોવાનો હોય. એટલે તમારે આ સમ્યક હોય તો સમ્યક અને સમ્યક નો તમારો હિસાબ જોવાનો હોય. હા મારો હિસાબ શું છે એની જોડે. પછી સમ્યક નો હિસાબ બીજા જોડે શું છે ને એ બધા તમારે પડવાનું જ ના હોય ને. હા ના પડવાનું હોય. પણ છતાંય એને મિલનભાઈ સાથે પ્રોબ્લેમ થતો હોય હા તો તમારે સમ્યકને કેવું તો પડે ને. હા કેવું તો પડે કે ભાઈ કેવી રીતે, એટલે પેલું કેવું પડે કે ભાઈ તારે આ પપ્પાનો વિનય રાખવો પડે. બરાબર. તને પપ્પાની વાત નથી ગમતી કે શું વાંધો નહીં, અત્યારે કે નાની ઉંમર છે તને એવું લાગે કે તને પપ્પા વડે કે ભાઈ તારે વાંચવાનું છે કામ કરે તને ના ગમે વાત. બરાબર બરાબર. તો એ કેવું તો પડે ને તમારે. કેવું તો પડે. તમારી વાત માનતો એટલે કેવું પડે ને. હા કેવું પડે. ત્યાં તમે કહો કે આ પેલા બેનો હિસાબ ઉકલે છે તો પછી તમે વ્યવહાર ચૂકી જાઓ. હા વ્યવહાર ચૂક્યા કહેવાય. હા એટલે ઘરમાં પછી વ્યવહાર ચૂકી જાય. હા પેલું થઈ જાય
પછી પેલું થાય મારે શું લેવા દેવા. ભરતજી હા હા હમણાં તો સમ્યક વધારે વાલો લાગે અને મિલનભાઈ ની ભૂલ દેખાય તે મેં છોકરાને કેવા ઉછેર્યા એમને તો સાચવતા નહીં આવડતું. બરાબર છે. વાલો તો લાગે જ ને સાહેબ. હા એટલે તો છોકરા મોટા કર્યા જ નહીં એમ કરીને. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો આપણા સત્સંગનું પ્લેટફોર્મ એટલું દિવ્ય છે ને આપણે ખુલ્લી વાત કરી શકીએ ને વાત સમજણથી કેન્દ્રિત થઈ જાય. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. હાતિમભાઈ પ્રશ્નો છે? અચ્છા છે, બે છે. હાતિમભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રધાનજી હમણાં મારા કેસ પરથી વાત કરું તો મારા કેસમાં એવું છે કે મેં ફાઇલો મારા ઘરની એની જે વ્યવહાર છે એમાં તો એ લોકોને તો સીધી વાત છે કે બધું ભૂલવાલું સામેની ભૂલ દેખાય. નો ડાઉટ ઘણી વખત એ લોકો સાચી છે કે એ થોડી કે મારી પણ એટલે મારા દીકરા જોવાન તમે જેમ કીધું વ્યવહારમાં તરીકે તમારો કેમેરા બંધ કરો. તમારો વિડીયો બંધ કરો. મારાથી બંધ થતો નથી. હા બસ હવે બોલો. હવે કદાચ આવશે સરખો. એટલે હું ઘણી વખત એને ભૂલ હોય તો કઉ છું ને હમણાં 2-3 વખત એવું બને એટલે ઘરના ફાઇલ નંબર 2 થી અને 3 થી ભૂલ હોય તો હું જે કે તમે દીપકાનંદજી કીધું ને એમ જ મારો હિસાબ જ છે એ શબ્દો બોલી અને ચૂપ થાવ અને પછી મારા ભૂલના અંદરમાં પાછળ જઈ અને પ્રાયશ્ચિત કરું ને એના શુદ્ધાત્માને ધ્યાનમાં રાખી દાદા ભગવાન સાથે રાખી અને એને જે મને દેખાય છે ભૂલ એની કે જે રોકવી જોઈએ મારાથી રોકાતી નથી. કારણ કે હું અહીંયા ઘરમાં એક મર્યાદા તૂટી જાય છે. કારણ કે અજ્ઞાની અને અજ્ઞાની વચ્ચે અટલ્સ થાય અને એનાથી કંકાસ થઈ જાય. તો એ ન થવા માટે હું શું કરું તો કે ભાઈ એના શુદ્ધાત્મા પાસે પ્રાર્થના કરું પ્રાયશ્ચિત કરીને કે સદબુદ્ધિ દાદા ભગવાન આપશો. આ વ્યવહાર જે થયો એ મેં જોયો મારી ફરજ એ છે પણ હું ચૂપ થઈ જાઉં છું. આવું હમણાં મેં પ્રયોગ કર્યો છે. એટલે આજે જે તમે આજે જે વાત થઈ ને એમાં તમે કીધું ને કે ફરજ ચૂકા તો અનુમોદના કરી એ આજે પાછી હું તમારી સાથે કે મેં પછી શું પ્રાર્થના કરેલો છું ભગવાન ભાઈ પ્રાયશ્ચિત કરીને એમને સદબુદ્ધિ આપજો. આ વ્યવહાર જે થયો એમાં હાતિમને જે કરવાની ફરજ છે હાતિમ બોલતો નથી શું કામ કંકાસ થાય. હવે કંકાસ ન થાય એ માટે હું ચૂપ થઈ જાઉં છું. સાથે પ્રાયશ્ચિત મારી ભૂલ છે મારો હિસાબ ચેક કરી અને એના ફાઇલોનો એટલે હાતિમભાઈ બરાબર છે. એટલે આપણે હાતિમભાઈ સમજ્યું. એટલે હાતિમભાઈ કેવું છે કે એક વાર આપણે સામાન્ય ભાવે વાત કરવાની અને પછી જોવાનું પછી ધીરે ધીરે છોડી દેવાનું. સમજાય? હાતિમભાઈ સંભળાય છે? ના ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા. હાતિમભાઈ અનમ્યુટ કરો. થઈ ગયું સંભળાય હવે સંભળાય. હાતિમભાઈ કેવું છે કે તમારે એકવાર કહેવાનું અને પછી આપણી વાત પહોંચે ને રિએક્શન આવે ને તો ધીમે રહીને આપણે પેલું સાયલેન્ટ થઈ જવાનું. પણ આજે ફરજના ભાગરૂપે એકવાર કેવું તો પડે ને. એટલે આ વ્યવહાર એવો છે કે તમે તદ્દન હાથ ઊંચા કરી નાખો ને એવું ચાલે નહીં. કારણ કે તમારો હિસાબ છે ને જોડે તમારો દીકરા સાથેનો હિસાબ છે એટલે આ ગૂંચવાડો આવ્યો ને. હવે એ ગૂંચવાડામાં પછી વ્યવહારિક તમારી ફરજ છે કે કઈક ભૂલ થતી હોય તો કેવું જોઈએ
પણ તમને થાય કે આનો જે હિસાબ જ બહુ ભારે છે, મારે કેવું જ નથી, તો કેવું નહીં, તમારે કહેવાની રીત બદલી અને એને પ્રકાશ તો નાખવો જ પડે. ના તો એમાં એવું થાય છે કે એ લોકો મારા 2 દીકરા ને એ લોકો છે ને આ વાત તો થાય છે, હું કરું છું, આમ શું કામ ચૂપ થઈ જવું પડે છે કે જ્યારે હું જ્ઞાને કરીને જવાબ દેવાનું બોલવાની કોશિશ કરી હોય મારી થોડીક સમજણથી, અને એ પછી જ્યારે મારી પાસે એનો ખુલાસા તમે શું કામ આ રોકો છો, તમને આ છે એમ કરીને મતલબ ઊંડામાં જાય, એટલે હું એને ક્રોસ થતો પાછો, એટલે આર્ગ્યુમેન્ટમાં વહી જાય છે વાત. એટલે આપણે સાધન આપણી વાત મૂકી અને પછી છોડી દેવાનું. હવે હાજો એટલે હવે એ જ કઉ છું, જયારે હું એ આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ જ જાય છે, કારણ કે બંને દીકરા સમજદાર મોટા થઈ ગયા છે, એટલે અમુક સમયે હું જયારે આ વાત કરું છું ને, એટલે મારી સાથે વાતમાં ટોન આર્ગ્યુમેન્ટમાં આવી જાય છે, એટલે હું ચૂપ થાઉં છું, બરોબર, એટલે હું ચૂપ થાઉં છું, એટલે હવે એક છાપ પડી ગઈ છે કે રિયલમાં છાપ જ છે ઘરમાં, કે પપ્પા બોલશે ટોકશે પછી શું કરશે કે ચૂપ થઈ જાય, ભાગી જાય, મતલબ ભાગેડું તરીકેની મગજ કે આપણે કહેશે અને પછી જેવું આપણે કહીશું ને કે ચોખવટ કરો, તમે કેમ કામ કહો છો, તો થોડીક સમજાવવાની કોશિશ કરું, અને પછી આર્ગ્યુમેન્ટ, એટલે આર્ગ્યુમેન્ટમાં પછી શું કરું, તો આવું વારંવાર થયું, એટલે એના આધારિત જ પછી હું આ ટસલ નો ઉકેલ કરવા માટે એવું નહીં, આ જયારે કે ને કે ચોખવટ કરો કે તમે આવું કયા આધારે કહો છો, એટલે આપણે શાંતિથી પ્રેમથી કેવું કે ભાઈ મને આવું લાગે છે, એટલે આ તને આવું કીધું એમ. પણ એમાં 3 રાગ થાય છે, 3 રાગ 3 અલગ અલગ હોય ને ઘરમાં, એટલે બધા પોતપોતાની સમજણથી પછી ત્યાં ઇન્વોલ્વ થાય છે અને વાત વધતી જાય છે, એટલે આ બધું એવી પ્રોબ્લેમ છે કે ઓલો એનો જવાબ મૂકે, ઓલો એનો અનુભવનો જવાબ મારી વાતમાં એવું ન હોય, તમે એમ કહો આમ તમે શું કરું કઈ પણ, તો એ આવું વારંવાર મારી ભૂલોના આધારિત પણ વાતમાં આવી લઈને આ કોઈ વાત બને, એટલે એના આધારિત જ હું ઘણું પ્રોસેસ કર્યા પછીનું જવાબમાંથી આવ્યું છે કે ભાઈ હું થોડોક સાયલેન્ટ થઈ જાઉં છું. તો હવે આનો રસ્તો શું, તમે જેમ કીધું કરવાનું ખરું, એ વાત સાચી છે, કરવું જોઈએ, બોલવું જોઈએ, પણ ત્યાંય પાછું આ જ ઘટના બની જાય છે કે આર્ગ્યુમેન્ટમાં વાત થઈ જાય છે. હા, એટલે આર્ગ્યુમેન્ટ પર જાય ને એટલે ધીરે પછી મૂકી દેવાનું. ઓકે, આર્ગ્યુમેન્ટ પર જાય ને એટલી હદ સુધી ખેંચવાનું નહીં એમ. પછી આપણે કોઈ ખસવાનું એવી રીતે કે એવું લાગે નહીં કે આ એકદમ છોડી દીધું. હા, એ હજી કરીશું. ચોક્કસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સુરેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રધાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ડિસેમ્બર જાન્યુઆરી અંક પેજ નંબર કયો ડિસેમ્બર 21 22? હા, 22 પેજ નંબર 15 પેરેગ્રાફ સ્ટાર્ટિંગ કેવો છે? ડખો એ આપણે જોયા કરવું, તેમાં સાઈડ પર જમણી બાજુ એ ડખો નથી કરવો એ જ્ઞાન છે. બોલતો જાઓ. હવે બોલતો. ડખો નથી કરવો એ જ્ઞાન છે, ડખો થઈ જાય છે એ પ્રકૃતિ, એ અજ્ઞાન છે. જે ડખો થાય છે એને આત્મા જુએ છે, બસ. એટલે જોવું જાણવું એ કયા એના પર આવે છે? જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ વસ્તુ છે. એટલે આ કઈ સીધી વાત કરી કે આપણું અંદર શું છે, અત્યારનું જ્ઞાન શું બતાવે છે, ડખો કરવો નથી. બરાબર છે. એમાં તો આપણે 100% એગ્રી છે કે નહીં કે ભાઈ ડખો થવો ના જોઈએ. હવે અંદર નક્કી પડ્યું કે ડખો કરવો નથી, તો કઈક એવા સંજોગ હોય તો થઈ જાય કે ના થઈ જાય? થઈ જાય. અને થઈ જાય છતાં આપણે શું રહે કે આ ડખો કરવા જેવો નથી. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? પહેલા તમારું નક્કી શું છે કે મારે ડખો કરવો નથી. પહેલા તમારું નક્કી શું મારે ડખો કરવો નથી, તો કે આ નક્કી છે શું? તો કે આ જે નક્કી છે એ કયા આધાર નક્કી થયું? તો કે આ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્તિ એટલે ને
તો કે આ ડખો નથી કરવો એ જ્ઞાન છે. તો કે આ જ્ઞાન છે છતાંય ડખો થઈ જાય છે એ શું છે? તો કે પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ કયો ભાગ છે? તો પાછો અજ્ઞાન નું પરિણામ સ્વરૂપ છે. એટલે એ અજ્ઞાન છે. અને જે ડખો થાય છે એને આત્મા, અને જે આ ડખો થાય છે એને આપણે શુદ્ધ આત્મા, એટલે શું રહે અંદર? શું રહે? એટલે એ જોવું જાણવું રહેવું એટલે તમે શુદ્ધાત્મામાં રહ્યા. એટલે આ જે પ્રકૃતિ લઈને આવેલા છે, જે અજ્ઞાન પ્રકૃતિ લઈને આવેલા છે એ દેખાય એટલે તમે એનાથી જુદા થયા. એનાથી જુદા થયા તો પછી કોઈ નવું ચાર્જ થાય નહીં. એટલે એ રીતે કહે છે કે પછી પ્રકૃતિને જુદી જોવાય તો વાંધો નથી. એટલે આ પ્રકૃતિનો ભાગ એ જો દેખાય તો જ્યાં તમને દેખાય ને ત્યાં પ્રતિક્રમણ કરવાના રહે નહીં. તમે ડિલિવરી જ ના લીધી ને, તમે ડિલિવરી જ ના લીધી. બરાબર. દેખાય એટલે શું કે આ સુરેશભાઈ નો માલ, એની તમે ડિલિવરી લીધી નહીં, તમે શુદ્ધાત્મામાં જ રહ્યા. એટલે પછી પ્રતિક્રમણ નું પણ ઓટોમેટિક થઈ ગયું. અને પાછું આ સુરેશભાઈ ને રહે પણ ખરું ને કે આ ખોટું છે. એટલે જોવાનું બને એટલું જોવાનું, અને બીજું ના જોઈ શકાય. દીપકાને જે એક્ઝેક્ટ મૂકી દીધું. એટલે જોવાનું બને એટલું જોવાનું, અને બીજું ના જોઈ શકાય એના પ્રતિક્રમણ કરવાના. જો આનું કેટલા રેફરન્સમાં સરસ છે કે અતિક્રમણ કર્યું માટે પ્રતિક્રમણ કરો, અને પ્રતિક્રમણ થઈ રહ્યું હોય તો જોયા કરો. અતિક્રમણ હવે આ બહુ સિમ્પલ વાત છે કે અતિક્રમણ કર્યું માટે પ્રતિક્રમણ કરો. દાદા એવું સામાન્ય ભાવ એવું સરસ પીરસી દે છે ને કે તમે શુદ્ધાત્મા છો, અને આ પ્રકૃતિનું બધું અંદર ફૂટ્યું તો તમને થાય આમ તેમ, પછી થાય કે મને થઈ ગયું. તો આ શું થયું? તમે સુરેશભાઈની બાઉન્ડ્રીમાં અતિક્રમણ કર્યું. એટલે પાછા સુરેશભાઈની ગાદી પરથી એ બાઉન્ડ્રી માંથી બહાર આવીને આપણી શુદ્ધાત્માની બાઉન્ડ્રીમાં આવી ગયા. આ પ્રતિક્રમણ થયું. અને આ પ્રતિક્રમણ થઈ રહ્યું તો એને જોયા કરો. બરાબર. સરસ. લિંકમાં સુતોષ અપમાન આપે ને અભાવ થાય, એ અભાવ ને જે જુએ એમાં આવી બધા વાંચ્યા પછી આ એક થાય તેવો છે. ના ના, સરસ સરસ. એટલે સમજાયું ને તમને? ખ્યાલ આવી ગયો. એક ક્વિક ખુલાસો જોઈએ કે દાદાની સેવામાં જે હતા અને એમનાથી કઈ ભૂલ થતી હતી, જેના કારણે દાદાને કોઈ ને કોઈ રીતે ભોગવટો આવતો હતો. બરાબર. દાદા વળતા હતા, અને વળતા વળતા એમે કહેતા હતા કે હું ભૂલી નથી ગયો કે આ મારું વ્યવસ્થિત છે, આ મારું વ્યવસ્થિત છે, મને ખબર છે, પણ તમે અહીંયા સેવા માટે આયા છો અને તમારી અજાગૃતિના લીધે મને જે ભોગવવાનું આવે છે એનો દોષ તમને લાગે એટલે હું તમને જાગૃત કરવા માટે વઢું છું, અને એ બન્યા પછી પણ હું પ્રતિક્રમણ કરું છું. આનું તો ટુ મચ. એટલે આ આખી આપણને લાગે કે શું દાદો હતો એમ, જબરજસ્ત. કે પાછું વળીને કે હું પાછું પ્રતિક્રમણ કરું છું. એટલે જ આ કહ્યું કે ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી. અને એમ કીધું કે અહીંયા તમે દોષ કાઢવા માટે આયા છો, અને જો તમે અહીંયા દોષ કરો તો એનો ડાઘ તમે ક્યાં જઈને ધોશો. એટલે મારે તમને જાગૃત કરવા માટે કેવું પડે છે, વળવું પડે છે, ને વળ્યાના પણ હું તો પ્રતિક્રમણ કરીને ચોખ્ખો રહું છું એમ કરીને. બહુ જબરજસ્ત. અને પાછું તેવું પણ કહેતા હતા
કે તમે મને પ્રોમિસ આપીને ભૂલો કરો ને તો જવાબદારી મારી આવે છે. હા, દેવી દેવતાઓ અમારી ઉપર નારાજ થાય. યસ યસ યસ. એ મેં જયારે ફર્સ્ટ ટાઈમ મને પેલી શીલ દર્શક સંક્ષિપ્ત આપેલું ને ત્યારે મેં એમાં વાંચેલું કે અમે તમને વ્રત આપીએ એટલે અમારી જવાબદારી થાય, અને જો તમે તોડો એટલે અમે કોઈને વ્રત આપતા જ નથી એમ કે અમે તો બધું ચકાસીને, એટલે મને અંદરથી ભડક બેસી હતી કે કેમનું થશે કરીને. એટલે હું આખી ચોપડી વાંચી ગયો તો, એની જાડી ચોપડી વાંચી ગયો ને પછી દાદાને કીધું તું, પછી દાદા કીધું ઓકે એમ કે કાલે આવજે એમ કરીને. તમને ખબર છે? ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. આપણો સમય થયો છે. ભરતાનજી ત્રિમંત્ર બોલાવવાનો છે. સુરેશભાઈ અનમ્યુટ કરજો, ત્રિમંત્ર ફોલો કરજો. નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો લોએ સૌવ સાહુણમ, નમો લોએ સૌવ શ્રાવણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્તારો, સૌવ પાવપણાસણો, સૌવ પાવપણાસનો, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, મંગલાણમ ચ સૌવેશીમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ.